حضرت مسلم کو جب بھیجا حضرت امام علی مقام نے اپنا نائب بنا کر، جاؤ مسلم ہمارے طرف سے ہمارے نائب بن کر، ہمارے خلیفہ بن کر بیعت الخلافت کی۔ حضرت مسلم کوفہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جہاں قیام کیا وہ تھا مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی، محب اہل بیت تھا مختار۔ امام حسن پہ جب زخم لگائے گئے تھے انہوں نے بھی یہیں پناہ لی تھی۔ یہ خاندان مختار کا اہل بیت نبوت کا چاہنے والا تھا۔ امام علی مقام نے یہیں پر قیام فرمایا، حضرت مسلم نے۔ اس کے بعد بیعت کے لیے لوگ اہل کوفہ حاضر ہوتے رہے، یک کے بعد دیگرے، تعداد بڑھتے رہی۔ 7 روز کے اندر 40,000 لوگوں تک نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم نے خط لکھ دیا امام علی مقام کی طرف کہ یہاں کے حالات خوشگوار ہیں، بہتر ہے، آپ تشریف لے آئے۔ اب وہ تو کل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ امام کس انداز سے مکے سے نکلے۔ اب ادھر کوفہ کے حالات کیا تھے؟ یزید کے ہوا خواہوں نے یزید کو خطوط لکھے کہ نعمان ابن بشیر کمزور گورنر ثابت ہو رہے ہیں، یہ حضرت مسلم پہ سختی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک خبریں ہیں کہ نعمان ابن بشیر بھی خود حضرت مسلم کی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، نرمی سے سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ مت کیجئے، لیکن اگر وہ چاہیں سختی کریں تو مسلم کو روکا جا سکتا ہے۔ یزید کوفہ کی خبر لے، ورنہ کوفہ تو تیرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے عبیدہ ابن زیاد کو، جو اس کا چچا زاد بھائی تھا، اس کو گورنر بنا کر بصرہ سے کوفہ کی طرف بھیجا۔ یہ انتہائی فتین، ظالم، بدبخت قسم کا شخص، کسی پہ رحم نہیں کرتا تھا، اتنا طبیعت کے اعتبار سے ظالم واقع ہوا تھا۔ مختار آیا، آنے کے بعد دارالعمارت کوفہ کی اس میں وہاں اس نے قیام کیا۔ رؤسائے کوفہ کو دوسرے دن سب کو جمع کیا اور کہا کہ جب اس وقت تک تم یہاں نظر بند اور محفوظ ہو، تمہیں اچھے سے اچھا کھلایا جائیں گا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائیں گا جب تک کوفہ کے حالات سدھر نہیں جاتے، عزت سے رکھا جائیں گا۔ آپ کو میں نے قید نہیں کیا ہے، مگر صرف بطور ضمانت کے شورش برپا نہ ہو۔ یہ 500 لوگوں کو لے کے نکلا تھا، لیکن 20 لوگوں کو لے کے کوفہ میں داخل ہوا، باقی لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا، کہا کچھ روز کے بعد تم کوفہ میں آ کے ملنا۔ جب ابن زیاد آیا اور اس نے روسایا اہل کوفہ کو، کوفہ کے نامور لوگوں کو جب اس نے نظر بند کیا، اس کے بعد اس نے جاسوس پھیلا دیے، مسلم ابن عقیل کی تلاش کرو، کہاں ہے، کیا سازشیں ہو رہی ہے یزید کے خلاف۔ جاسوس پھیل گئے، خبریں ادھر بھی آئی حضرت مسلم تک۔ چنانچہ حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ حالات نازک ہے، اور سارے کوفیوں کو معلوم ہے کہ میں مختار کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں، سب جانتے ہیں کیونکہ سب اسی گھر میں آ کے بیعت کرتے گئے، تو یہ خبر چھپ کے تو رہنے والی نہیں۔ جیسی ابن زیاد کے پاس فوجیوں کی کثرت ہوگی، حملہ کریں گا، گرفتار کر لیں گے۔ چنانچہ آپ ایک رات خاموشی کے ساتھ، پوشیدگی کے ساتھ، اہل بیت کے ایک دوسرے شخص تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، محب اہل بیت تھے، جن کا نام ہانی ابن عروہ تھا، ان کے گھر آپ نے قیام کیا پوشیدگی کے ساتھ۔ مخصوص لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت مسلم جو ہے وہ ہانی کے گھر تشریف لے جا چکے، عام لوگوں کو بتایا نہیں گیا، عام لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو معتمد اور معتبر حضرات تھے، جو بھروسے مند حضرات تھے، وہی حضرت مسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ اب ادھر جاسوس ابن زیاد کے تلاش کر رہے ہیں اور خبر لگتی نہیں ہے۔ چنانچہ ابن زیاد بڑا پریشان ہوا، اس کے ساتھ ایک اور اس کا دوست آیا ہوا تھا، اس کا نام تھا شریک ابن آور، الف عین واو ری، آور۔ شریک کے ابن زیاد سے اچھے تعلقات تھے، لیکن یہ تھا محب اہل بیت۔ بصرہ سے یہ ابن زیاد کے ساتھ آیا تھا کہ امام علی مقام کا ساتھ دیں گا، امام کے لشکر میں شامل ہوں گا، یزیدیوں کے خلاف جنگ کریں گا۔ یہ بھی ہانی کے گھر ٹھہرا ہوا ہے، ہانی ابن عروہ کے، کیونکہ ہانی اس کے دوست تھے۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی کوفہ آنے کے بعد، حالات اور موسم سازگار نہیں لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ بیمار پڑ گئے۔
اب ابن زیاد سے بھی دوستانہ تعلقات تھے. ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ شریک جو ہے وہ بیمار ہے. تو ابن زیاد نے پیغام بھیجا اپنے غلام کے ذریعے کہ کل میں تیری عیادت کے لیے، تجھے دیکھنے کے لیے، تیری ملاقات کے لیے آنے والا ہوں. ابن زیاد کا جب پیغام پہنچا تو آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بلایا اور کہا کہ اے حضرت امام مسلم ابن عقیل، کل ابن زیاد مجھے دیکھنے آنے والا ہے. اگر میں ایسا موقع فراہم کروں کہ آپ اس کو آسانی سے قتل کر سکے تو کیا آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ میں ایک ایسا موقع آپ کو فراہم کرتا ہوں. کہا کہ اس کا قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہا بہت آسان ہے. اگر وہ فتین مر گیا تو فتنہ ختم ہو جائے گا. وہ آئیں گا، میری عیادت کریں گا، بیٹھیں گا. جب میں دیکھوں گا کہ وہ مجھ سے گفتگو کرنے میں غافل ہے اور کوئی خطرے کی بات نہیں، تو میرا اشارہ ہوگا کہ مجھے پانی پلا دو. بس جیسی میں کہوں پانی پلا دو، آپ چھپے ہوئے رہنا دوسرے کمرے میں، بس باہر نکلنا اور اچانک اس پہ حملہ فرما دینا. حضرت مسلم تیار ہو گئے. دوسرا دن جب آیا تو ابن زیاد اپنے ایک باڈی گارڈ، ایک محافظ کے ساتھ شریک سے ملاقات کے لیے گھر میں داخل ہوتا ہے. سلام کیا، ذرائع محبت شریک کے بستر کے بازو بیٹھ گیا سر کی طرف. طبیعت پوچھ رہا ہے، میرے دوست کیسی تمہارے مزاج ہے، کیسے بیمار ہو گئے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہو تو بتاؤ. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. محبت سے سر میں ہاتھ پھیر رہا ہے. تبھی شریک نے دیکھا کہ اب یہ گفتگو کر رہا ہے، غافل ہے، اور پیٹ اس طرف ہے جس طرف سے حضرت مسلم ابن عقیل چھپے ہوئے ہیں. آسانی سے پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے، آسانی سے اس کو مارا جا سکتا ہے. تبھی آپ نے پکارا کہ لوگوں مجھے پانی پلاؤ، کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے؟ مگر حضرت مسلم نہیں نکلے. دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، تلوار برہنہ ہے، مگر آپ باہر تشریف نہیں لاتے. دوسری بار شریک نے پھر پکارا. شریک کا پورا نام تو شریک ابن اور سلمہ، اس کی کنیت تھی سلمہ. اس نے پکارا، ارے کوئی ہے جو سلمہ کو پانی پلا دے، کوئی ہے جو شریک کو پانی پلا دے. خدا کی قسم تم مجھے پانی کیوں نہیں پلاتے؟ کیوں مجھے پرہیز کرواتے ہو؟ کیوں پانی سے مجھے روکتے ہو؟ آؤ پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے. شریک بار بار چلا رہا ہے مگر حضرت مسلم باہر نہیں نکلتے. پھر اس نے صدا لگائی. آخر میں اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ سلمہ کو تم آخر پانی پلا دو، اگرچہ اس کی موت کیوں واقع نہ ہو جائے، اس کی موت کی فکر نہ کرو، مگر سلمہ کو، شریک کو تم پانی ضرور پلاؤ، ضرور پلاؤ. جب انہوں نے یہ شعر پڑھے تو جو باڈی گارڈ محافظ تھا ابن زیاد کا، وہ بہت چالاک تھا. حالات کو سمجھ گیا کہ بار بار پانی کو پکار رہا ہے تو در حقیقت کوئی معاملہ پانی کا نہیں ہے بلکہ کوئی کوڈ ورڈ ہے، کوئی نشانی والا جملہ ہے. اس نے ابن زیاد کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ امیر اٹھیے اور فوراً یہاں سے نکلیے، جان کا خطرہ ہے یہاں. ابن زیاد بھی سمجھ گیا، اٹھا جانے لگا تو شریک نے ہاتھ پکڑ لیا. کہا ابن زیاد رکو رکو، میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کے آخری ایام ہو، یہ میری آخری بیماری ہو، اب شاید میرا انتقال ہونے والا ہے، میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، میری وصیت کو سن لو. ابن زیاد کہتا ہے کہ شریک میں کل پھر آؤں گا، کل وصیت کرنا، آج مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا. یہ کہہ کر ابن زیاد باہر نکلتا ہے. محافظ سے کہا کہ تو نے اشارہ کیوں کیا مجھے اور کیوں مجھے مجبور کیا کہ میں اٹھ جاؤں؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ شریک کے پاس کچھ دیر بیٹھوں، گفتگو کروں. کہا امیر آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم اگر شریک صرف محض پانی مانگ رہا ہوتا تو کوئی بھی غلام لا کر دے دیتا، مگر شریک پانی کے لیے تو ایسی شدت سے آوازیں لگا رہا تھا، اتنی صدائیں لگا رہا تھا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ پانی نہیں مانگ رہا، گویا زندگی مانگ رہا ہو. حقیقت میں پانی نہیں مانگ رہا تھا بلکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے قتل کی وہ سازش تھی، اور اگر میں آپ کو باہر نہ لاتا تو یقیناً آپ مارے جاتے. ابن زیاد نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شریک میرا دوست ہے، بچپن کا ساتھی ہے، وہ مجھ سے کیسے غداری کر سکتا ہے؟ کہ امیر آنے والے حالات اس کو واضح کر دیں گے. ادھر تو ابن زیاد روانہ ہوا. حضرت مسلم دروازے کی اوٹ میں جو چھپے ہوئے تھے باہر تشریف لاتے ہیں. شریک نے افسوس سے کہا اے امام مسلم آپ نے کیا کیا، اتنا سنہری موقع کھو دیا. میں بار بار چلاتا رہا، تقاضے کرتا رہا، کاش آپ میری گزارش کو سن لیتے، آپ نے توجہ نہ دی. اور حال یہ ہے کہ ایسے حالات میں کتنی آسانی سے دشمن مارا جا سکتا تھا، آپ نے اس کو آسانی سے چھوڑ دیا. حضرت مسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اے شریک میں نے 2 سبب سے اپنے ارادے سے میں باز آیا.
پہلا یہ کہ میرا میزبان حانی اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں قتل و غارت کیا جائے، خون بہایا جائے، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ میری غیرت نے گوارا نہ کیا، اچانک مجھے خیال آیا کہ میں خاندان اہل بیت نبوت کا چشم و چراغ ہوں، کسی دشمن کو پیٹھ کی طرف سے وار کرنا، غافل کر کے وار کرنا، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ اہل بیت نبوت تھے جو اپنے دشمن کو بھی اس طرح مارنا پسند نہیں کرتے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے مسلم، قدم آگے نہ بڑھانا، یہیں کھڑے رہو اور انتظار کرو یہاں تک کہ کاتب تقدیر نے جو کچھ لکھا ہے وہ واقع ہو جائے، تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو جائے۔ کسی کہنے والے کی میں نے آواز سنی، لہذا میں اس سے میں نے پرہیز کیا۔ ابن زیاد دربار میں پہنچا بڑے غصے میں، اس کے بعد اس نے اپنے غلام معقل کو بلایا۔ معقل یہ غلام بڑا چالاک تھا، اس کو 3000 درہم دیتا ہے، کہتا ہے کہ جاسوس تو سب عاجز آئے، تو بڑا میرا ہوشیار اور چالاک غلام ہے، مجھے یقین ہے کہ تو یہ پتہ لگا لے گا کہ حضرت مسلم کہاں ہے، جا معلوم کر کے حضرت مسلم کہاں ہے، اور یہ 3000 درہم رکھ، جو بھی ہیلے بہانے ہو سکتے سب کر گزر۔ یہ بہت چالاک تھا معقل، اس نے دیکھا کہ کسی کے بھی بارے میں اگر کچھ پتہ لگانا ہو تو مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ اس زمانے کی فطرت ہے، آج بھی ہے کہ ساری غیبتیں مسجد میں ہی ہوتی ہے، ہمارے یہاں غیبتوں کا اڈا ہی مسجد بنا دیا۔ اس نے کہا بس مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ مسجد میں آیا، نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی غالباً نماز تھی، اس نے بھی نماز پڑھی جماعت سے، یا کے بعد دیگرے لوگ اٹھ کے جانے لگے۔ ایک بزرگ شخص تھے، بہت ضعیف العمر، وہ کافی دیر تک وظائف کرتے رہے، یہ بیٹھا دیکھتا رہا ہوں۔ جب وہ وظائف سے فارغ ہوئے تو ان کے قریب پہنچا، سلام کیا، کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا آپ کا نام؟ بزرگ نے کہا میرا نام مسلم ابن اوسجا ہے۔ بعض نے اوسجا بھی لکھا اور اوسجا بھی لکھا ہے، لیکن اوسجا زیادہ صحیح ہے۔ مسلم ابن اوسجا الاسدی میرا نام ہے، قبیلہ اسد سے میرا تعلق ہے۔ کہا میرا نام معقل ہے اور میں شام سے آیا ہوں، میرے پاس 3000 درہم ہے، میں نے سنا ہے کہ حضرت امام علی مقام کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، میں محب اہل بیت ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اور حضرت علی کے ساتھ میں نے جنگیں کی ہیں، تو میں اس غرض سے آیا ہوں کہ امام علی مقام کا میں ساتھ دوں اور امام پر اپنی جان نثار کروں۔ تو یہاں جب آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے نائب اور آپ کے خلیفہ حضرت مسلم ابن عقیل تشریف لائے ہوئے ہیں، امام کی طرف سے وہ بیعت لے رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 3000 درہم ان کو پیش کروں اور ان سے میں بھی بیعت کروں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ حضرت مسلم ابن اوسجا کہتے ہیں کہ مسجد میں اور بہت سارے لوگ تھے، سب کو چھوڑ کر تم نے میرا ہی کیوں انتخاب کیا اس چیز کے لیے؟ کہا حضور اصل میں 2 وجہ ہے، پہلی تو یہ کہ حضرت مسلم کہیں چھپے ہوئے ہیں اور یہاں اپنے اور پرائے میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں بہت دیر سے آپ کو دیکھتا رہا تو آپ کا چہرہ کہہ رہا تھا کہ آپ اہل بیت کے محبین میں سے ہیں، آپ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے، آپ کا چہرہ گواہی دے رہا تھا۔ پھر اس نے چپڑی چوپڑی باتیں کی، حضرت مسلم بیچارے بزرگ 80 سال کی تو عمر تھی ان کی، حضرت مسلم اس کی باتوں میں آ گئے، کہا کہ واقعی تو محب اہل بیت ہے، چل میں حضرت مسلم سے تیری ملاقات کرواتا ہوں۔ حضرت مسلم ابن اوسجا اس کو لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد حضرت امام مسلم ابن عقیل سے ملاقات کروائی، حانی کے گھر میں ملاقات ہوئی، اس نے 3000 درہم پیش کیا، کہا حضور میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، یہ حقیر سی رقم آپ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، جہاں بہتر ہو کار خیر میں اس کو صرف فرمائیے۔ حضرت امام مسلم نے اس کو قبول فرمایا اور اس کے بعد اس کو کچھ نصیحتیں کی، اس نے بیعت بھی کی، بیعت کر کے یہ رخصت ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک ساتھی کو رقم دی 3000 کی، فرمایا جاؤ اس سے ہتھیار خریدو۔ ادھر جا کے اس نے پوری رپورٹنگ ابن زیاد کو دے دی کہ مسلم ابن عقیل کہیں چھپے ہوئے نہیں بلکہ خود حانی ابن عروہ کے گھر موجود ہے۔ ابن زیاد نے جیسی سنا تخت پر آتا ہے، محمد ابن اشعث، یہ جادہ کا بھائی تھا، جادہ جو امام حسن کی بیوی تھی، اور جادہ حضرت ابوبکر صدیق کی رشتے میں بھانجی بھی ہوتی ہے، یہ اس کا بھائی تھا مگر کمبخت یزیدیوں کے ساتھ تھا یہ۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا
शख्स, उसको भी बुलवाया जिसका नाम अस्मा इब्ने खारजा है। अस्मा इब्ने खारजा और मोहम्मद इब्ने अशअस को बुलाता है और कहता है कि हानी का क्या हाल है, हानी के बारे में कुछ खबर है? उन्होंने कहा हमने सुना है कि हानी सख्त बीमार है, आता जाता नहीं है, अपने घर के पास कुर्सी लगाए हुए बैठा रहता है सैन में। कहा मुझे सब खबर चल लग चुकी है, हानी आता नहीं है, मुझसे मुलाकात नहीं करता, हालांकि मेरा दोस्त है, मेरा अजीज है, मगर मुझे मालूम हुआ है कि मुस्लिम इब्ने अकील वहीं छुपे हुए हैं। और हाल ये है कि हानी जो है अमीरुल मोमिनीन यजीद माज़अल्लाह उसके खिलाफ साजिशें करता है, जहाँ हानी को गिरफ्तार करके ला। मोहम्मद इब्ने अशअस कहता है कि हानी एक बड़े कबीले का शख्स है, अगर मैं फौज वगैरह लेके गया तो उसके कबीले के लोग भी उसकी हिफाजत के लिए आ जाएंगे, खून रेजियाँ होंगी, जंग होंगी, और वो बड़ा जंगजू कबीला है, उससे हम फतेह हासिल नहीं कर सकते। आय अमीर मुझे इजाजत दे तो मैं अपने हीले से ले आऊं। उसके बाद ये जाते हैं, तब मोहम्मद इब्ने अशअस और ये अस्मा इब्ने खारजा दोनों निकले, हानी से मुलाकात की। कहा हानी अमीर ने आपको याद किया है, महज सिर्फ मुलाकात करना चाहते हैं। अमीर का कहना है कि एक अरसा हो गया आपकी ज़ियारत नहीं हुई और हमें पैगाम दिया है कि हम पैगाम पहुँचाएँ। क्या हानी इब्ने ज़ियाद अमीर की मुलाकात भी ज़रूरी है और हम वफादारी का जो है हल्फ की तजदीद भी ज़रूरी है, आप चलिए। कहा ठीक है तुम रुको, मैं अभी कपड़े तब्दील करके आता हूँ। हानी अंदर गए, हज़रत मुस्लिम को सारे हालात बताए। हज़रत मुस्लिम ने कहा जाओ देखो, इंशाल्लाह तुम खैर से वापस आओगे। हानी को इजाज़त दी। हज़रत हानी जाते और जाने के बाद इब्ने ज़ियाद का दरबार भरा हुआ है, सिपाही खड़े हुए हैं, बरसरे दरबार इनको पेश किया जाता है। इब्ने ज़ियाद गुस्से के आलम में पूछता है हानी ये क्या सुनता हूं मैं कि तुमने अपने घर को अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ बगावतों का अड्डा बना रखा है। कहा यह खबर झूठी है। कहा फिर तुम हमसे मुलाकात करने क्यों नहीं आते हो? कहा मैं बीमार था। कहानी तुम झूठ बोलते हो, ना तुम बीमार हो, तुम अच्छे खासे हो, लोगों से मिलते हो, खुफिया तदबीरें होती है, खुफिया प्लानिंग बनती है। यहाँ तक मैंने सुना है कि तुम हथियार तक खरीद रहे हो और हथियार का जखीरा कर रहे हो ताकि यजीद के खिलाफ जंग की जाए, यजीद के खिलाफ खुरूज किया जाए। हानी इनकार करते रहे, वो बार बार बोलता रहा। जब हानी ने मुसलसल इनकार किया तो इब्ने ज़ियाद ने इशारा किया और वो माखल गुलाम जो छुपा हुआ था सिपाहियों के पीछे सामने आके खड़ा हो जाता है। इब्ने ज़ियाद कहता है इसको पहचानते हो? अब हानी ने जैसी देखा तो खामोश हो गए, क्योंकि इनकार की अब कोई गुंजाइश ही नहीं, सारा मामला सामने खुल चुका था, सारा भरम साफ हो गया था। हानी ने कहा कि इब्ने ज़ियाद मैं इकरार करता हूँ कि हाँ हज़रत मुस्लिम मेरे घर है, मगर मुझे इजाज़त दे कि मैं हज़रत मुस्लिम को जाके कहूँ कि वो मेरे घर से चले जाए। मैंने उनको बुलाया नहीं है, मैंने उनको दावत नहीं दी, बल्कि मामला ये है कि वो खुद चले आए, मगर क्योंकि ख़ानदान नबुव्वत के चिराग थे, फ़ातिमा ज़हरा के बाग के फूल है, मैंने मुनासिब न समझा कि आले रसूल को मैं वापस करूं, लिहाजा उनके हसब व नसब को देख के मैंने उनको पनाह दे दी। मगर अगर तू राज़ी नहीं तो मैं जाके उनको कह देता हूं कि वो किसी और जगह चले जाए। इब्ने ज़ियाद कहता है हानी यूँ नहीं, बल्कि मुस्लिम को तुझे हमारे हवाले करना होगा, फौरन जा और मुस्लिम को अपने साथ ला। हानी ने कहा कि ये तो ना होगा, आखिर वो मेरे मेहमान है और मैं मेहमान के साथ कैसी बदअहदी कर सकता हूँ, कैसे मैं तुझे उनके हवाले कर सकता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि तू ज़रूर उनको कत्ल करेगा, लिहाजा मैं तेरे हवाले तो ना करूँगा, मगर इतनी मोहलत ज़रूर दे कि मैं कहूँ कि मेरे घर से चले जाओ, और जब वो मेरे घर से निकल जाए तो फिर तुझे इख्तियार है, जो चाहे करना। हानी बार बार ये कहते रहे और इब्ने ज़ियाद इसरार करता रहा कि हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील को मेरे हवाले कर। जब हज़रत हानी इब्ने औरवा इनकार करते रहे तो इब्ने ज़ियाद को गुस्सा आता है और गुस्से में कहता है हानी अब मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूँ, मुस्लिम को हमारे हवाले करेगा कि नहीं करेगा? आपने फरमाया नहीं। कहा अगर नहीं करेगा तो मैं तेरा सर इस तलवार से जुदा कर दूंगा तेरे सन से। अब जैसे ही उसने जुमले कहे कि तलवार से तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा, हज़रत हानी को भी गुस्सा आता है और आप गुस्से में फरमाते कि अगर तूने मेरा कत्ल किया तो फिर तेरे इर्द गिर्द भी तलवारें चमकेंगी। तू क्या ये समझता है कि मेरे कत्ल के बाद तू जिंदा रह जाएगा? मेरे कबीले के लोग तुझे नोच खाएंगे। अब जब ये जुमला हानी ने जवाब पलट कर दिया, इब्ने ज़ियाद को गुस्सा आता है, हाथ में उसके एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा था, गुस्से में उसने हज़रत हानी के सर पे डंडे मारने शुरू कर दिए।
کا बदबख्त तेरी इतनी जुर्रत मेरे दरबार में, मेरे तख्त के सामने, मेरी मौजूदगी में मेरे खिलाफ बोलता है, मुझे धमकी देता है कत्ल की, मुझे कहता है कि तेरे कबीले के लोग मुझे नोच खा जाएंगे। उसके बाद उसने डंडे मारने शुरू किए। जनाब हानी की पेशानी जख्मी हुई, खून का फव्वारा जारी हुआ, यहाँ तक कि जो आपकी अबरू थे, भवें थी, उसके पास की हड्डी टूटी। अब हजरत हानी का खून बहकर दाढ़ी तक आया। जनाब हानी ने एक वक्त तक बर्दाश्त किया, जब दर्द और तकलीफ बर्दाश्त न कर सके और अपने खून को देखा तो गुस्सा आया और जलाल के आलम में सिपाही की तरफ बढ़ते कि उसकी तलवार छीने और वो तलवार से ही इब्ने ज़ियाद का कत्ल कर दे। मगर जैसी उस सिपाही की तरफ दौड़े, सिपाही चालाक और बहादुर था, उसने हानी को धक्का देके दूर फेंका और उसके बाद खुद पीछे हटता है। इब्ने ज़ियाद गुस्से में कहता है, हानी तू तो अब इतनी जुर्रत कर बैठा कि मेरे कत्ल का भी इरादा तूने कर लिया। अब तेरा कत्ल मुझ पर वाजिब हो चुका है, तेरा कत्ल मेरे लिए हलाल हो गया है। सिपाहियों इसको पकड़ो और पकड़ के जेल में डाल दो, इसका फैसला मैं बाद में करूंगा। सिपाहियों ने चारों तरफ से हानी को घेर लिया, जंजीरों में जकड़ा और जकड़ने के बाद अंदर ले जाके दारुल अमारत के जेल के अंदर डाल देते हैं। जब बहुत देर हो गई, हजरत हानी वापस ना पहुंचे तो परेशानी लाहक हुई। शहर में अफवाह फैली कि हजरत हानी को शहीद कर दिया गया। इब्ने ज़ियाद ने उनको कत्ल कर दिया। एक अफवाह का बाजार गर्म हुआ। हानी के एक दूर के रिश्ते के भाई थे अम्र इब्ने हिजाज। अम्र इब्ने हिजाज आपका दूर के रिश्ते का एक भाई है, बाज़ने का चचाजाद भाई थे। ये एक बड़ी फौज कबीला मुजहिज जो इसका कबीला था, उनके लोगों को जमा करके आते और पूरे गवर्नर हाउस का घेराव कर दिया। घेराव करने के बाद इन्होंने नारे बुलंद किए कि इंतकाम लिया जाएगा, इंतकाम इंतकाम, नारे बुलंद हुए। इब्ने ज़ियाद बड़ा घबराया। उसने देखा कि इतनी बड़ी फौज है और ये सब अगर दारुल अमारत के अंदर घुस गए, गवर्नर के इसमें घुस गए तो ये तो फिर एक भी नहीं बचेगा, ये तो पूरी फौज हमें चूरा कर डालेगी। मगर था बहुत शातिर, यजीद का चचाजाद भाई था। फौरन ये छत पर आता है दारुल अमारत की और वहां से आवाज लगाता है, कहता है, लोगों तुम्हें गलत फहमी हुई है, हानी मेरा दोस्त है, मेरा अजीज है, मैंने तो महज उसको मुलाकात और चंद मशवरे करने के लिए बुलाया है। हानी महफूज है, ना हानी को कोई नुकसान पहुंचाया गया है, ना हानी को कोई तकलीफ दी गई है, ना हानी शहीद हुए हैं। लोगों ने आवाज लगाई। अम्र इब्ने हिजाज आगे बढ़ते कहते हैं, इब्ने ज़ियाद जान, मैं अम्र इब्ने हिजाज हूँ, हानी का करीबी रिश्तेदार हूँ और सबसे ज्यादा इसका हक मुझे है कि मैं हानी इब्ने उर्वा का कसास का बदला तुझसे लूँ। तो भाई कसास तब लिया जाएगा जब हानी शहीद हुए, जब हानी मरेगी तो कसास कैसा? इत्मीनान रखो। कहा हम कैसे यकीन करें कि हानी जिंदा है, हमें हानी को दिखाओ। कहा हानी तुम जानते हो कि बीमार है, अब मैंने इसलिए भी, मेरा एक मकसद ये भी था बुलाने का कि हाँ मेरे शाही तबीब उनका इलाज करे, हानि उठ नहीं सकते, और अगर मैं तुम्हें इजाजत दूं तुम सबके सब घुसोगे, महल का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, खून रेजियाँ होंगी, इख्तिलाफ होगा, झगड़ा होगा। तो तुम ऐसा करो कि जो तुम में सबसे अफजल शख्स जिसको तुम जानते हो, जिस पर तुम्हें भरोसा हो, एतमाद हो, जो तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा मोतमद शख्स हो, उसका चुनाव करो। वो आके देख ले हानी को, हानी से गुफ्तगू कर ले, इत्मीनान कर ले और तुम्हें बता दे जिस पर तुम्हें एतमाद करते हो उसको भेजो। उसने ये एक तीर छोड़ा अंधेरे में और ये तीर बिल्कुल ठीक निशाने पे लगा। ये अहले कूफा जो हानी के कबीले के थे उसके फरेब में आ गए। उन्होंने आपस में मशवरे किए और हज़रत काजी शुरैह को इन्होंने इंतखाब किया। काजी शुरैह हज़रत अली के ज़माने में काजी रह चुके थे, हज़रत अली के साथियों में थे, बड़े इबादत गुजार और नेक सीरत बुजुर्ग थे। लोग इनकी बुजुर्गियत पर, और चूँकि मौला कायनात के साथियों में रहे थे, मौला कायनात के ज़माने में कूफा के काजी रहे थे, तो ये सारे मकामात और ये सारे जो मामलात थे इनकी इज़्ज़त का सबब थे, इज़्ज़त का बाइस थे। लोग बड़ा एहतराम करते थे, इनको बड़ा सच्चा जानते थे। लिहाजा उन्होंने हज़रत काजी शुरैह का इंतखाब किया और कहा कि काजी साहब जाकर हानी से मुलाकात करेंगे। चुनांचे काजी शुरैह दाखिल होते हैं, हानी से मुलाकात की तो हानी ने कहा, काजी साहब आप बाहर जाके कहें यहाँ गवर्नर हाउस में मुश्किल से 20 लोग होंगे, अगर 50 लोग भी मेरे कबीले के अंदर आ जाए तो मुझे जिंदा भी छुड़ा लेंगे, इब्ने ज़ियाद भी मारा जाएगा।
یہ ابن زیاد نے سب جھوٹ کہا ہے، بلکہ اس نے مجھے تکلیفیں پہنچائی اور یقیناً یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، آپ جائیں میرے قبیلے والوں کو خبر کریں۔ حضرت قاضی شریح اسی نیت کے ساتھ اور اسی ارادے کے ساتھ نکلتے ہیں، تبھی ابن زیاد راستے پر روکتا ہے، شریح رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ اگر تم نے یہ اطلاع دے دی کہ ہانی نے حملے کے لیے کہا ہے اور تم نے فوج کو یہ بتا دیا کہ ہانی کو میں نے زرکوب کیا ہے، مارا ہے، پیٹا اور ہانی تکلیف میں، تو تمہیں تو سب سے پہلے قتل کروں گا، اس کے بعد تمہارے خاندان کے ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ تمہارے بچے اور عورتیں اور بیویوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرا ارادہ ہانی کو مارنے کا نہیں ہے، کسی مصلحت کے تحت میں نے ہانی کو نظر بند کیا ہے اپنے آپ، ہانی کو بھی ماروں گا، تجھے بھی ماروں گا، تیرے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے اشارہ کیا، 2 سپاہی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس انداز میں کہ بس شریح نے اگر زبان کھولی اور غلط بیانی کی اور ہمارے خلاف بولا، سب سے پہلے قاضی شریح کا تلوار سے سر تن سے جدا کر دینا۔ سپاہیوں کو حکم دے دیا، قاضی شریح ڈر گئے، باہر تشریف لاتے اور کہتے، لوگوں ہانی کو میں نے دیکھ لیا، تم سب اپنے اپنے گھر جاؤ، ہانی درست ہے، ٹھیک ہے اور یہاں پر عافیت کے ساتھ ہے۔ اور ہانی نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ گھر آ جائیں گے۔ جب یہ جملے قاضی شریح نے کہے، مجمع منتشر ہونے لگا، لوگ چلے گئے۔ حضرت مسلم کو بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ میرے میزبان ہانی ابن عروہ کو قید کیا گیا ہے، افواہ یہ بھی آئی تھی ان تک بھی کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے آواز لگائی، اے اہل بیت کے چاہنے والو، اے اہل کوفہ، اے علی کے جانثارو، اے حسین سے محبت کرنے والے، آؤ ہمارے میزبان ہانی کو بلا وجہ بغیر کسی سبب کے مظلوم شہید کر دیا گیا، ان کا بدلہ لو، آؤ میرے ساتھ میرے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ حضرت مسلم نے جب آواز لگائی، لوگ تلواریں، نیزے، بھالے لے کر اپنے گھروں سے نکلتے اور حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہوتے، یہاں تک کہ 40,000 کی جمعیت آپ کے ساتھ جمع ہو گئی۔ 40,000 کی جمعیت کے ساتھ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کی طرف بڑھتے ہیں، چاروں طرف سے گورنر ہاؤس گھیر لیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد تھی فوج کی کہ اگر یہ گھستی اندر تو یہ تو 20-25 لوگ تو ویسے ہی مارے جاتے، مگر یہ ایک ایسا انقلاب برپا ہوا تھا کہ اگر یہ کوفہ سے خروج کرتا، کوفہ سے نکلتا اور نکل کر دمشق جاتا تو یہی لشکر یزید کے لیے بھی کافی ہوتا، اتنا عظیم لشکر جمع ہو گیا تھا۔ مگر کاتب تقدیر تو کچھ اور تحریر کر چکا تھا، اللہ کی مشیت تو کچھ اور تھی۔ جب حضرت مسلم پوری فوج کے ساتھ آتے ہیں، انہوں نے جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ حضرت مسلم اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ، اتنی بڑی جماعت کے ساتھ آئے، گھبرا گیا۔ سپاہیوں کو اس نے اپنے 20 جو سپاہی تھے، اور اس میں 20 میں بھی کچھ 5 تو ایسے تھے جو اس کے صرف وزیر سے تلوار بھی ٹھیک سے چلانا نہیں جانتے تھے، کہا کہ یقیناً موت قریب ہے، کوئی تدبیر بتاؤ کیسے جان بچائی جائے۔ محمد ابن اشعث مشورہ دیتا ہے، امیر بہت آسان ہے۔ کہا کیا آسان ہے؟ کہا جن روسائے کوفہ کو ہم نے نظر بند کیا ہے ان کو قلعے کی چھت پر کھڑے کر دو، ان کو مجبور کرو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو واپس جانے کے لیے کہیں، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، جب وہ کہیں گے تو مجبور ہو کر جو ان کی اولادیں، ان کے رشتہ دار حضرت مسلم کے بہکاوے میں آ گئے ہیں اور گورنر ہاؤس کا گھراؤ کر لیا، سب لوٹ جائیں گے۔ محمد ابن اشعث کی اس رائے کو اس نے پسند کیا، ان روسا کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب تم چڑھ جاؤ قلعے کی چھتوں پر اور وہاں سے اپنے رشتہ داروں کو لوٹنے کے لیے کہو، باخدا اگر تم نے ان کو لوٹنے پہ مجبور نہ کیا تو سب سے پہلے تو تمہیں میں قتل کروں گا، اور اس کے بعد قتل کرنے کے بعد تم نہیں جانتے کہ یزید نے کتنی بڑی فوج بھیجی ہے، تم کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم 20-25 لوگ جو گورنر ہاؤس میں یہ بس مٹھی بھر اتنے ہی ہیں؟ عنقریب یزید کی فوج آتی ہی ہوں گی جو شام سے نکل چکی ہے، اور امیر المومنین یزید نے اتنا بڑا لشکر بھیجا ہے کہ جس کا پہلا فرد کوفہ میں ہوگا تو آخری فرد شام میں ہوگا۔ مسلم ایسی کتنی ہی جمعیت جمع کر لے، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اپنے جان مال کی خیر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں اور احبابوں کو لوٹنے پہ مجبور کرو۔ یہ جب اس نے ڈرایا دھمکایا، یہ اہل کوفہ یہ چکر میں آ گئے اس کی باتوں کے، چھتوں پہ چڑھتے ہیں، بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے میرے بچے لوٹ جا، ہماری جان پر رحم کر،
बेटा बोल रहा है बाप को कि अब्बा आप चले जाइए, चचा भतीजे को बोल रहा है, भतीजा चचा को बोल रहा है, एक दूसरे को सब समझा रहे हैं कि बेटा जाओ निकलो यहाँ से, मुस्लिम का साथ छोड़ दो। बाखुदा अगर तुम मुस्लिम के साथ गवर्नर हाउस में दाखिल भी हो गए और तुमने अपने जियाद को मारने में कामयाबी हासिल भी कर ली, तो मगर जान लो कि इतना बड़ा लश्कर दमिश्क से निकल चुका है, शाम से, कि जो कूफा पहुंचेगा तो हमारी बीवियों को बेवा कर दिया जाएगा, हमारे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, हम में से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बचने की यही तदबीर है कि तुम अपने घरों में चले जाओ, दाखिल हो जाओ, निकलो, छोड़ो। अब नतीजा ये हुआ कि जो औरतें थी वो औरतें घरों से निकलती, अपने शोहरों को पकड़ पकड़ के खींच रही है, चलो कहां जा रहे हो। औरतों ने शोहरों को मजबूर कर दिया, लोग बिखरने लगे। नतीजा ये हुआ कि वो 40,000 की जमिया छटते छटते हट्टे हट्टे 300 पर रह गई। तभी मगरिब की अजान होती है। हज़रत मुस्लिम ने फरमाया कि पहले हम मगरिब की नमाज पढ़ लें। कूफा की जामा मस्जिद करीब ही थी जहाँ हज़रत मौला कायनात खुतबा भी दिया करते थे, नमाज भी पढ़ाया करते थे। आपने फरमाया हम अपने चचा की उसी मस्जिद में क़याम करेंगे, वहीं नमाज पढ़ेंगे। हज़रत मुस्लिम जाते हैं, वज़ू वगैरह फरमाया, इमामत के मुसल्ले पे आए, तकबीर कही, लोगों ने सफ़े बांधी, नमाज शुरू हुई। पहली रकात सजदे में गए, कुछ लोग उठे भागे, दूसरी रकात फिर कुछ लोग उठे भागे, तीसरी रकात जब सलाम फेरा इमाम ने तो कोई भी नहीं था, अब तना थे। सब दगाबाज कूफी आपको छोड़कर फरार हो चुके थे, तन्हा हज़रत मुस्लिम है। इब्न सियाद को खबर चली कि हज़रत मुस्लिम का सब ने साथ छोड़ दिया है। हुसैन इब्न नुमैर को बुलाता है, हुसैन कूफा की हदबंदी कर, सरहदों को सील कर दे, और उसके बाद जो हमारी तरफ आ सकता है उनको खरीद, दौलतों के अंबार उनके सामने रख दे। मोहम्मद इब्ने अशस वगैरह और दूसरे इसके नाबिकार माकल वगैरह निकलते हैं और लोगों से सौदेबाजी शुरू कर देते हैं कि तुमने मुस्लिम इब्ने अकील का तो साथ छोड़ दिया, अब इब्ने ज़ियाद की तरफ आ जाओ, यजीद की तरफ आ जाओ। इधर आ जाओगे माल और असबाब है, सामान है, कनीज़े हैं, बेहतरीन कपड़ों के थान है, लिबास है, हर चीज़ तुम्हें सुकून की अता की जाएगी, हर चीज़ अय्याशियों की और आराम और सुकून की मुहैया की जाएगी। इब्ने ज़ियाद की तरफ आओ। ये बदबख्त जिन्होंने हज़रत इमाम को बुलाया था कसमें दे दे के, आज इमाम की जान का सौदा पैसों के वस करने पे आमादा हो गए। इब्ने ज़ियाद के हाथों इन्होंने अपने ईमान को फ़रोख्त कर दिया, बड़ी बड़ी रकमें ली और इब्ने ज़ियाद की फ़ौज में शामिल हो गए। हुसैन इब्ने नुमैर एक बड़ी फ़ौज लेता है, कुछ सिपाही इधर नामज़द करता है, कुछ, अब सिपाही क्या थे, सब कूफा वाले थे, ये वही थे जो हुसैन को बुला रहे थे, अब गद्दारी पे आमादा थे। अब ये खुद ही इमाम हुसैन के और हज़रत मुस्लिम के खून के प्यासे हो चुके थे। पूरी हदबंदी कर दी गई और चारों तरफ से कूफा को सील कर दिया गया, पैक कर दिया गया, सब नाकाबंदी हो गई। हज़रत मुस्लिम बड़े परेशानी के आलम में मस्जिद से किसी तरह निकलते हैं, रात की तारीकी छाई हुई है, अब परेशानी में जाते हैं, हर कूफा का दरवाज़ा आप पर बंद है, लोग अगर कोई देख लेता है तो खिड़कियों को बंद कर देता है। आप किसी को पहचानते आवाज़ देते हैं, ऐ फुला क्या तुमने बैत नहीं की थी, ऐ फुला इब्ने फुला क्या तुमने इमाम हुसैन को खुतूत नहीं लिखे थे, क्या अब इतने बेगैरत हो गए हो कि मेरे सर के ऊपर छत भी छीन लिया है तुमने, क्या अब मुझे सर छुपाने के लिए एक छत भी मैसर नहीं है। मगर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, खिड़कियां बंद कर दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। कूफा की इस बेगैरत आबादी में हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तआला अन्हु तन्हा भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। आखिर रात की जब बहुत बड़ी तारीकी छा जाती है, तारीकी का सन्नाटा, बेगैरत आबादी बेगैरती की चादर में गर्क हो जाती है कूफा की, तब आप थक कर एक मकान की पायरी पर या चबूतरे पे जाके बैठ जाते हैं। प्यास की शिद्दत है, एक खातून दरवाजा खोलती है, एक ज़ईफ़ा है, बुढ़िया है, कहा नौजवान क्यों बैठे हुए हो, कहा मुझे प्यास महसूस हुई है, अगर पानी पिला दो तो अल्लाह ने चाहा तो आज तो मैं इसका बदला नहीं चुका सकता, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो वक्त आएगा तो इससे बेहतर तुझे बदला चुकाने की कोशिश करूँ, क्या एक प्याला पानी दूंगी। उसने कहा ठीक है पानी ला देती हूँ। अंदर गई, मिट्टी का प्याला लाया, हजरत मुस्लिम को देती है। जनाब मुस्लिम ने पानी पिया और उसके बाद प्याला लौटाया, वापस प्याला रखकर जब दोबारा आती है देखती है कि हजरत मुस्लिम इब्ने अकील अभी भी बैठे हुए।
कहती नौजवान तुम अब तक गए नहीं, जाओ पानी पी लिया, अब जाओ। आप खामोश। दूसरी बार कहती है नौजवान जाओ, हो गया ना, पानी पी लिया तुमने, जाओ। फिर आप खामोश। तीसरी बार थोड़ा सख्ती से कहती है ए नौजवान जाते क्यों नहीं, तुम्हारा मेरे दरवाजे पे बैठना मुनासिब नहीं है, हालात कूफा के अच्छे नहीं है। आप फरमाते कोई छत हो तो मैं अपना सर छुपाऊं, कोई जाए पना हो तो मैं इसकी तरफ जाऊं? का कौन हो जो इस तरह मायूसी की बातें कह रहे हो? फरमाते हैं ज़ईफा मैं वही बदनसीब मुस्लिम इब्ने अकील हूं कि जिनको बदबख्तों ने खुतूत दे दे कर बुलाया, जिनको यहाँ पर जिनकी आओ भगत की गई, जिनको सरों पर बिठाया गया, मगर आज हाल ये कि कोई दरवाजा हमारे लिए खुलने के लिए तैयार नहीं। वही लोग जो हमें बुलाने वाले थे आज हमारी खून के प्यासे हैं। वो ज़ईफा कहती है जिसका नाम तारीख में तो आता है, तो वह कहती है कि आप शहजादे रसूल है, क्या हुआ कि कूफा में सब ने बेगैरती की चादरें ओढ़ रखी है, मगर अब भी कुछ बागैरत जरूर मौजूद है, आप मेरे घर तशरीफ ले आए। कहा ज़ईफा तुम इतनी देर रात तक जाग रही हो जबकि सब सो चुके हैं? कहा मेरा एक बेटा है बिलाल, इंतहाई बदतरीन बेटा है, एक लौता बेटा है, दिन रात शराब में मुलव्विस रहता है, शराब पीता है, मैं उसी के इंतजार में हूँ। कमबख्त आधी रात को देर रात को शराब पी कर लौटता है, और जब तक वो घर आ नहीं जाता मैं उसके लिए बड़ी फिक्रमंद रहती हूँ, इसलिए मैं जाग रही हूँ। आपने दुआ खैर की उसके लिए और उसके बेटे बिलाल की भी हिदायत के लिए दुआ फरमाई। एक कमरे में लाया, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को वहाँ ठहरा देती है। खाना लेकर हाजिर हुई, आपने खाने से इनकार फरमा दिया, कहा इसकी मुझे कोई हाजत नहीं, अगर हो सके तो वुजू के लिए पानी ला दो, एक मुसल्ला ला दो। तो उसने कहा ज़रूर हज़रत। मुसल्ला लाया, वुजू के लिए पानी दिया, हज़रत मुस्लिम ने वुजू फरमाया और फिर आप इबादत में मशगूल हो गए। देर रात को ये बिलाल नशे में धुत आता है, इसका बेटा लड़खड़ाते हुए कदमों से घर में दाखिल हुआ। माँ ने खाना रखा, जिस तरह का रोज़ाना का मामूल था कि माँ लान तान करती थी, बुरा भला कहती थी, नसीहतें करती थी, सब कुछ किया, खाना भी रख दिया। इसने खाना खाया और उसके बाद फिर ये बिस्तर पर लेट गया। नींद अभी इसके जहनों आंखों में थी नहीं, जाग रहा था। माँ समझी के सो रहा है, तो चुपके से कदम उठाती है, हज़रत मुस्लिम के कमरे में आती है। ज़ईफा आने के पास पूछी हुजूर कुछ ज़रूरत हो? तो आपने फरमाया कोई ज़रूरत नहीं। फिर चले जाती है, फिर सो नहीं रही, जाग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि शहजादे रसूल को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए और शहजादा पुकारे और मैं गाफिल सो रही हूँ, तो वो भी अपने बिस्तर में बैठ के जाग रही होती है। बिलाल ने देखा बात क्या है, आज माँ सो नहीं रही है, जबकि मामूल ये है कि मुझे खिलाने पिलाने के बाद ऐसे सोती है ख्वाब खरगोश की नींद, मगर आज ये है कि आंखों से नींद उड़ी हुई है। ये कमरा जिसमें कभी जाती नहीं है माँ, खिलाफ मामूल 1 से 2 बार अंदर गई, फिर वापस आई, मामला क्या है? शकवा के हुआ। माँ से कुछ उठता है बिस्तर से, करीब आता है, कहता है मेरी माँ क्या बात है, आप सोती क्यों नहीं है, जाग रही है, कमरे में क्या है जो बार बार जाती है? बेटे ने पहले टाला, कहा बेटा कुछ नहीं है, तू आराम कर। कहा नहीं कुछ तो है। जब बहुत इसरार किया और उठ के कमरे की तरफ जाने लगा तो माँ ने हाथ पकड़ के उसको खींच लिया, कहा रुक जा, मत जा। कहा मुझे बताना पड़ेगा वरना मैं कमरे में जाके जरूर देखूंगा। कहा बेटा सुन, मुझसे अहद करके इस राज को तो किसी से फाश नहीं करेगा। तो अम्मी अहद करता हूँ। कहा बेटा हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील हमारे घर क़याम पज़ीर है, शहजादे रसूल है, आज पूरा कूफा इनके खून का प्यासा है, अहले कूफा ने इन पर ज़मीन तंग कर दी है, मगर आज अगर हमने इनकी खिदमतें कर ली, अगर आज हमने इनकी कदमों की धूलों को अपनी आंखों का सुरमा बना लिया तो यकीनन खातून जन्नत की शफात हमें मैसर आ जाएगी। बेटा आज जन्नत का सौदा करने का अल्लाह ने हमें मौका दिया है, इस राज को जाहिर ना करना। माँ ने एतमाद के साथ बता दिया, लेकिन शराबी बदबख्त था, माँ के इंतज़ार में दिल ही दिल में मुस्कुराता है, माँ तूने क्या राज दिया है? इब्ने ज़ियाद ने तो इनाम का ऐलान किया है मुस्लिम के लिए, बहुत बड़ा इनाम पाऊंगा। अब इस इंतज़ार में कि माँ गाफिल हो, सो तो मैं उठकर भागूं। कुछ देर बाद ये ज़ईफा थक गई थी दिन भर से, काम काज से, आंखें जो है खुमार में मुब्तला होती है, बिस्तर पे गिरी, नींद लग गई। फौरन उठा और उठने के बाद अब्दुर्रहमान इब्ने मोहम्मद इब्ने अशस, जो इसका दोस्त था मोहम्मद इब्ने अशस का बेटा, वो भी शराबी, ये भी शराबी, इनकी दोनों की बड़ी जमती थी। अंदाज़ा लगा लिया कि कहाँ बैठ के शराब पी रहा हूँगा। पहुँचता है, कहता है अब्दुर्रहमान मेरे दोस्त बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। कहा खुशखबरी क्या है?
कहा खुशखबरी ये है कि जिसको पूरा कूफा तलाश कर रहा है, जिसको इब्ने जियाद के सिपाही मारे मारे ढूंढते फिर रहे हैं, वो मेरे घर में छुपा बैठा है। कहा क्या कहता है? कहा हाँ, मैं झूठ नहीं कहता। कहा तू नशे में तो नहीं है? कहा अरे नशा था, लेकिन ये खबर के बाद तो सारा नशा काफूर हो गया, उड़ गया। चल मुझे अपने जियाद से इनाम दिला और उसको कहे कि फौज लाए और मुस्लिम को गिरफ्तार करे। उसने कहा ठहर जा, ऐसा थोड़ी होता है, तू जैसे शराबी तक इब्ने जियाद तक तेरी रसाई थोड़ी है, मैं अपने बाप को खबर देता हूँ। कहा इनाम मिलेगा? कहा जरूर इनाम तुझे ही दूंगा, तुझे ही दिलवाऊंगा, फिक्र ना कर। ये खुश हो गया। इसके बाद अब्दुर्रहमान जाता है, रातों रात जाने के बाद अपने बाप मोहम्मद इब्ने अशस को उठाया। बाप उठ, बहुत बड़ी खबर है। मोहम्मद इब्ने अशस उठता है, क्या खबर है अब्दुर्रहमान? कहा कि मुस्लिम इब्ने अकील का पता चल गया। कहा नशे में बकबक कर रहा है बेवकूफ़, इब्ने जियाद के बड़े बड़े सिपाही उसको तलाश ना कर सके, तूने कहाँ से तलाश कर लिया? क्या नशे में बहकी बहकी बातें कर रहा है? कहता मेरे बाप बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरा दोस्त बिलाल है, उसके घर में छुपा हुआ है, फौरन इब्ने जियाद के पास जाओ, खबर करो। रातों रात मोहम्मद इब्ने अशद निकलता है, फौरन इब्ने जियाद को उठाया गया, खबर दी गई। इब्ने जियाद भागा भागा ख्वाबगाह से आता है, तख्त पे बैठता है। मोहम्मद क्या खबर लाए हो? मोहम्मद इब्ने अशद कहता है हुजूर बड़ी खुशखबरी है, मुस्लिम का पता चल गया है। देर काहे की है, फौरन सिपाही लो, मुस्लिम को गिरफ्तार करके ला, और अगर आने से इनकार करे तो वहीं पर कत्ल भी कर देना। सिपाही ले जा, 20 सिपाही लेकर जा। मोहम्मद इब्ने अशस कहता है अमीर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त मालूम नहीं होता क्या? नींद के खुमारे में हो? किसके मुकाबले में भेज रहे हो? मुस्लिम इब्ने अकील के, जो अली का भतीजा है, जिसकी रगों में अबू तालिब का खून है, जो कुरैश से है, जिनकी बहादुरी ज़रबुल मिसल है, उनके मुकाबले में 20 सिपाही एक भी बचकर ना आएगा। कहा फिर कितने सिपाही चाहिए? कहा कम से कम 100 सिपाही दे तो कुछ उम्मीद है। कहा अच्छा जितने लगते हैं ले जा। ये 80 सिपाहियों का इंतखाब करता है जो बड़े चुनिंदा है, बड़े लड़ाकू। 80 सिपाहियों के साथ ये निकलता है। हज़रत मुस्लिम इधर इबादत फरमाते रहे, फजर का वक्त करीब था। फजर के लिए आपने फिर ताज़ा वुजू फरमाया, इधर सिपाही निकल पड़ते हैं। फजर का वक्त हुआ, हज़रत मुस्लिम ने नमाज फजर अदा फरमाई, मुसल्ले में बैठ के वज़ाइफ पढ़े, तभी घोड़ों के टापों की आवाज़ें आती हैं। पूरा मामला समझ गए कि राज फाश हो चुका है। इब्ने जियाद के नाबिकार फौजी आ रहे हैं। मुसल्ले पे किनारे तलवार रखी थी, वही मुसल्ले पे बैठे बैठे तलवार के कब्जे पर आपने हाथ जमाया। तू अभी बेदार हो गई, घोड़ों की टापों से दौड़ते हुए आती है, दरवाज़ा बंद करना चाहती है। कहती है मुस्लिम फिक्र ना कीजिए, इससे पहले कि सिपाही आपकी तरफ आए उसको तुआ के सीनों पे से गुजरना पड़ेगा। कहा ज़ईफ़ा तूने जो अपना हक अदा करना था हक अदा कर चुकी। मैं वादा करता हूँ कि बरोज़े क़यामत हमारी दादी हज़रत फ़ातिमा से कहकर तेरी शफ़ाअत करवा दूँगा। तूने जो हक अदा करना था कर लिया, अब मेरा और इनका मामला है। तलवार लेके आप बाहर आते हैं, दरवाज़ा खोलते तुआ के मकान का सहन है, वहाँ खड़े हो गए दरवाजे की ओट में। ये दाखिल हुए, चारों तरफ से तुआ के मकान को इन नाबिकारों ने घेर लिया। घेरने के बाद दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए, मगर जो दाखिल होता है हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील की तलवार का शिकार हो जाता है। कई सिपाहियों को हज़रत मुस्लिम ने जख्मी किया। चारों तरफ से हज़रत मुस्लिम को घेरा गया। जनाब मुस्लिम ने देखा कि यहाँ मुकाबला मुश्किल हो रहा है, तो आप सहन से निकलते, इनको काटते छाटते मैदान में तशरीफ लाते हैं। घर के बाहर निकले और चारों तरफ जो सिपाही घेरे हुए थे, आपने तलवार इस बर्क के साथ तेजी के साथ चलाना शुरू किया कि मालूम होता था कि आप तलवार नहीं चला रहे, गोया आपकी उंगली के इशारे पर बिजली कौन रही है। जिधर तलवार चलती है सर कट कट के गिरते हैं। इन बदबख्तों ने देखा कि तन्हा मुस्लिम इब्ने अकील है, मगर हमारे इतने सिपाही भी इस पर काबू नहीं पा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि घर की तरफ भागे, तुआ के घर की छत पर आए और इन नाबिकारों ने वहां से आग के टेमे जला जला कर हजरत मुस्लिम की तरफ फेंकना शुरू किया। आप जलाल में फरमाते हैं, ऐ नामर्दो बदबख्त बुज़दिलो, जब तुम मुकाबला सामने से नहीं कर सकते तब इस बुज़दिलाना रविश पर उतर आए हो। आओ, मैं अली का भतीजा हूँ, अकील का शहजादा हूँ, मैं रसूलुल्लाह के खानदान का हूँ, मुकाबला करना है तो सामने से मुकाबला करो। इस तरह के आप नारे बुलंद फरमाते, जुमले इरशाद फरमाते। चारों तरफ से गिरा गया। तभी बदबख्त एक शख्स, बुकीर इब्ने हिमरान नाम का एक बदबख्त है, उसने तलवार का एक वार किया और वो वार सीधा आपके होठ पर आता है। ऊपर का और नीचे के दोनों होठ आपके जख्मी हुए।
दांत को सदमा पहुंचा और 2 दांत आपके शहीद होकर गिर पड़ते हैं। हज़रत मुस्लिम की दहन मुबारक से खून निकलने लगा, मगर आपने अपने खून को पूछा और पलट कर बुकीर पर ऐसा सख्त हमला किया कि तलवार सर पर गई और सीने तक उतर गई। बुकीर वहीं बदबक गिरता है। तभी मोहम्मद इब्ने अशस देखता है कि मुकाबला इतना आसान नहीं है। 100 के अगर 200 भी सिपाही ले आता तो शायद एक भी बचकर नहीं जाएगा। इतने सिपाहियों से लड़ते लड़ते हज़रत मुस्लिम थोड़े हाँफने लगे थे, सांस फूल चुकी थी। तलवार के सहारे आप अपनी सांस को दुरुस्त फरमा रहे हैं, तलवार से टेक लगाकर। जो करीब आता है फिर तलवार निकालते हैं, फिर मारते हैं। जब कोई करीब नहीं आता तो आप सुस्ताते हैं थोड़ा। तभी मोहम्मद इब्ने अशस कहता है, ऐ मुस्लिम कितना लड़ोगे? तुम क्या समझते हो कि अगर तुमने इन सारे सिपाहियों को कत्ल कर दिया तो तुम बच जाओगे? इब्ने ज़ियाद और सिपाही भेजेंगे, अभी जितने आए हैं उससे दुगने आएंगे, फिर तिगने आएंगे। कब तक लड़ोगे? मैं तुम्हें जान की अमान देता हूं। बाखुदा अगर तुम मेरी अमान को कबूल करो तो इब्ने ज़ियाद से मैं सिफारिश करके तुम्हें आज़ाद भी करवा दूंगा। मेरी अमान पर इब्ने ज़ियाद तुम्हें कत्ल नहीं करेगा। इब्ने ज़ियाद का मैं बहुत मुकर्रब हूं, बड़ा करीबी हूं। आपने फरमाया क्या अमान देते हो? कहाँ अमान? अमर इब्ने बाहिली खड़ा हुआ है, अमर इब्ने उबैदा बाहिली। वो कहता है मैं बरी हूं इससे। मोहम्मद इब्ने अशस जो कुछ करना है ना तू अपनी जिम्मेदारी पर कर, मैं बरी हूं। मोहम्मद ने कहा मेरी जिम्मेदारी। ऐ मुस्लिम तलवार रख दो, अमान। आपने फरमाया ठीक है, अगर अमान देते हो तो तलवार रखता हूं, वरना बाखुदा उस वक्त तक लड़ूंगा यहां तक कि मैं अपने परवरदिगार से मुलाकात करूं। जब इन्होंने अमान की बात की आपने तलवार दे दी। एक सिपाही जाता है, घोड़ा पेश करता है, तलवार रख दी, म्यान में रखी, नीचे नहीं रखी, म्यान में रखी। घोड़ा पेश किया गया, आपको घोड़े पे बिठा दिया गया। चारों तरफ से सिपाही घेर कर आपको दारुल अमारत गवर्नर हाउस की तरफ लेकर चलते हैं। आधा रास्ता तय किया था, मोहम्मद इब्ने अशस को ने एक सिपाही को इशारा किया तलवार छीन ले। सिपाही आगे बढ़ता है, तलवार के जैसी दस्ते पे हाथ रखा, आपने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा क्या चाहता है? कहा अमीर का हुक्म है कि तलवार ले लो। कहा ये तलवार तो मेरी तहफ़्फ़ुज़ करने वाली है, हिफाजत की ज़ामीन है, इसको नहीं दूंगा। मोहम्मद इब्ने अशस कहता है अमीर दे दीजिए, मुस्लिम दे दीजिए, मैंने आपको अमान दी है, बाखुदा कोई आपको नहीं नुकसान पहुंचाएगा। ये तलवार तो एहतियाती तौर पर आपसे ली जा रही है, इसलिए कि इब्ने ज़ियाद इस तलवार के साथ दरबार में आने नहीं देगा। ये हिफाजती उमूर के पेश नज़र है। तलवार आपने छोड़ दी, तलवार उसने ले लिया। आपने शेर पढ़ा, मफहूम ये था कि ये पहली बदअहदी है और मैं यकीनन जानता हूं कि इन्होंने मेरी तलवार छीन ली, ये अपनी अमान को भी अब छीन लेंगे। इस शेर का मफहूम था। इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया जाता है, दरवाजे पे रोक दिया गया। इब्ने ज़ियाद बदबख्त ने सिर्फ आपको परेशान करने के लिए और अपने रोब और दबदबे को जाहिर करने के लिए हुक्म देता है कि मुस्लिम इब्ने अकील को दरवाजे पर रोको और उस वक्त तक रोको जब तक मैं हुक्म न दो अंदर आने का। दरवाजे पर रुके, पानी का एक हंडा, ठंडे पानी का एक हंडा रखा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। थके हुए थे, प्यास की शिद्दत महसूस हो रही थी, फरमाया कि मुझे पानी पिलाओ। तब एक बदबख्त, इसका नाम मुस्लिम इब्ने अम्र बाहिली, ये खबीस कहता है मुस्लिम देख रहे हो इस हंडे को, कैसा साफ सुथरा और ठंडा पानी है, कसम खुदा की तुम्हें इसमें से एक कतरा भी नहीं दिया जाएगा, माज़अल्लाह, इसमें से तुम्हें एक कतरा भी नहीं दिया जाएगा। फरमाया मेरा जुर्म क्या है जो मुझसे पानी रोकते हो? कहा तुमने यजीद अमीरुल मोमिनीन से बदअहदी की है, और जो शख्स अपने अमीर से बदअहदी करे उस लायक नहीं कि उसको पानी दिया जाए। अम्मारा इब्ने उकबा करके एक शख्स खड़ा हुआ है, उसको हज़रत मुस्लिम के ऊपर रहम आता है, अपने गुलाम को इशारा किया, कहा जा घर से तू पानी के मटके ले आ। वो एक ठंडे पानी का मटका लेकर आता है। अम्मारा इब्ने उकबा का गुलाम पहुंचता है, प्याले में उसने पानी डाला, हज़रत मुस्लिम की बारगाह पे पेश किया। जनाब मुस्लिम ने प्याला जैसे ही पिया, मुंह से खून निकलता है, खून जारी हुआ, प्याले में आया, पूरा पानी सुर्ख हो गया। हज़रत मुस्लिम ने प्याले को वापस फरमा दिया। अम्मारा ने इशारा किया कि इसको फेंक दे, दूसरा पानी दे।
تو اس نے پانی پھینکا، دوسرا پانی پھر پیالے میں ڈالتا ہے، پھر حضرت مسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہے، حاضر کرتا ہے، پھر آپ نے پیالے کو لیا، پھر جیسے ہی لبوں کی طرف لائے پھر خون جاری ہوا، پھر خون کے کچھ قطرات، کچھ حصہ گرتا ہے اور پورا پانی پھر سرخ ہو جاتا ہے۔ پھر عمارہ نے اشارہ کیا دوبارہ پانی دے، اس نے پھر پھینکا، تیسری بار پھر صاف ستھرا پھر پانی ڈالتا ہے۔ اب اس بار جیسی پیالے کو حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنے لبوں کے قریب لایا، لبوں سے لگایا، پینا ہی چاہتے تھے کہ دو دانت آپ کے جو ہل رہے تھے، زخمی تھے، اور بعض روایت میں کہ آپ کے ہونٹوں میں گڑے ہوئے تھے، وہ پیالے میں گر پڑے۔ آپ نے پیالے کو رکھ دیا، فرمایا کہ اب شاید دنیا کا پانی مجھ سے اٹھا لیا گیا ہے، اب نانا کے کوثر سے ہی سیرابی کا وقت آ گیا ہے، اب اسی پانی سے سیراب ہوں گا۔ تبھی ابن زیاد کا ایک خادم پہنچتا ہے، کہا کہ محمد ابن اشعث امیر کا حکم ہے کہ مسلم ابن عقیل کو حاضر کرو۔ اندر لے کے پہنچتے ہیں، ابن زیاد انتہائی تکبرانہ انداز میں تخت پر بیٹھا ہوا ہے، حضرت مسلم کو قید کے عالم میں قیدیوں کی طرح لا کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم ابن عقیل کے بیٹے، لوگ یہاں پر امن و سکون سے تھے، یہاں پر سکون قائم تھا، انصاف قائم تھا، اسلامی نظام بدستور قائم تھا، تم نے یہاں آ کر رخنہ اندازی کیوں کی؟ تم فتین ہو، تم نے یہاں رخنہ اندازی کی ہے، شورش برپا کی ہے۔ آپ نے فرمایا بدبخت تو جھوٹ کہتا ہے۔ بیٹھیے آپ۔ ارے تقریر سنو یار، وہ روڈ پر کچھ چل رہا ہے تو آپ کو اس سے کیا مطلب؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل فرماتے، ابن زیاد خاموش ہو جا بدبخت، تو جھوٹ کہتا ہے، باخدا ہم یہاں نہ شورش برپا کرنے آئے، نہ ہم فتنہ برپا کرنے آئے، بلکہ تیرے امیر یزید نے جس کو تو نے امیر المومنین بنا رکھا ہے تم لوگوں نے، وہ انتہائی درجے کا بدترین شرابی اور بے نمازی ہے۔ یہاں ہم آئے نہیں بلکہ بلایا گیا ہم کو، یہاں پر ہمیں خطوط دیے گئے، ہم سے کہا گیا کہ ہم اسلامی نظام کا نفاذ کریں، ہم شریعت مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے آئے۔ یہاں نظام درہم بھرم کر دیا گیا تھا، سنت مصطفیٰ کی پامالی ہو رہی تھی۔ حضرت مسلم نے جب یہ خطبہ ارشاد کیا تو اہل دربار پر اس کا اثر ہونے لگا۔ ابن زیاد گھبرا گیا کہ اگر اسی طرح ان کا خطبہ جاری رہا، اسی طرح یہ تقریر فرماتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو جتنوں کو خرید کے اپنے ساتھ کیا ہے تو نتیجہ یہ نہ ہو کہ یہ پھر میرے سے بغاوت کرے اور میرے ہی خون کے پیاسے ہو جائے۔ فوراً ابن زیاد بات کاٹتا ہے، کہتا ہے مسلم خاموش ہو، اسلامی نفاذ قائم کرنے کی بات کرتا ہے، اسلام کے نظام کی بات کرتا ہے، سنت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ وہ دن بھول گیا جب تم مدینے میں شراب پیتا تھا، معاذ اللہ، تو شراب میں مست رہا کرتا تھا۔ حضرت مسلم کو جلال آتا ہے، فرماتے ہیں تو جھوٹا قذاب ہے، قذاب ابن قذاب ہے، تو جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا ہے۔ قسم خدا کی ہم نے شراب کو چھوا تک نہیں ہے، شراب تو وہ پیے جو انسانوں کے خون کا پیاسا ہو۔ شراب تو حرام ہے ہماری شریعت میں، ہم نے تو اس کو چھونا تو کیا دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا مسلم تو اپنے خطبات سے، اپنی فصاحت سے، بلاغت سے نشتر چبوتا ہے میرے دل میں۔ تیرا چچا علی بھی ایسی خطیب و فصیح و بلیغ تھا، اس کے خطبے، اس کے نشتر بنو امیہ کے دلوں میں پیوست ہو جایا کرتے تھے۔ آخر تو اسی خاندان کا فرد ہے نا، اسی خاندان کا تو جز ہے نا۔ میں تجھے ایسا قتل کروں گا کہ تاریخ میں اس طرح آج تک کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا ہوگا۔ حضرت مسلم فرماتے ہاں، اسلام میں ایسی بدعت کا ایجاد کرنے کا حقدار تجھ سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ بری طرح قتل کرنا، لاشوں کو بگاڑ دینا، یہ تیری ہی وراثت ہے۔ جب یہ حضرت مسلم نے پلٹ کر جواب دیا، اس بدبخت نے گالیاں بکنی شروع کی۔ مولا کائنات کو گالیاں بکتا ہے، حضرت علی کو گالی بکتا ہے، حضرت
अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां बकता है, खानदान कुरैश को गालियां बकनी शुरू की उस बदबख्त ने। आप खामोश हो गए, एक जुमला फरमाया, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते, अगर कुछ और कहना हो तो मैं जवाब दूं, और अगर तेरे पास यही रह गया तो इसका जवाब मेरे पास कुछ नहीं है। और उसने खूब गालियां बकी और उसके बाद हुक्म दिया कि मुस्लिम इब्न अकील को कत्ल कर दो। आप कहते हैं कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं अम्र इब्न साद को कुछ नसीहत और वसीयत करना चाहता हूँ। अम्र इब्न साद रिश्तेदार था, साद इब्न अबी वक्कास का बेटा था, साहब रसूल का बेटा था। मैं बताऊंगा ये साद इब्न वक्कास कौन थे जब अपने मौके पर, लेकिन खानदान के एतबार से रिश्तेदार था। इब्न ज़ियाद ने कहा ठीक है, जा इतनी मोहलत है कि अम्र से जो कहना चाहता है कह ले। तो अम्र पीछे भागता है, दुनिया का तलबगार था। कहा नहीं नहीं, मैं अकेले में कुछ बात नहीं करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि अमीर मेरी तरफ से बदगुमान हो जाए, मुस्लिम जो कहना है सबके सामने कहो। आपने कहा डर मत, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो इब्न ज़ियाद से जिसका ताल्लुक हो, उसका ताल्लुक मेरी ज़ात से है। तू मेरा रिश्तेदार है और वसीयतें अपने रिश्तेदारों में ही की जाती है, तू मेरे करीब आ। इब्न ज़ियाद कहता है अम्र जा सुन ले, मेरा हुक्म है, जा सुन ले क्या कहता है। उसको करीब किया और करीब करने के बाद आप फरमाते हैं कि मेरी 3 वसीयतें हैं, तो हमारा रिश्तेदार है। पहली वसीयत यह है कि जब मुझे कत्ल कर दिया जाए तो मेरी लाश को दफन कर देना, मेरी लाश की बेहुरमती ना होने देना। दूसरी वसीयत यह है कि जब मैं कूफा आया था तो मैंने कुछ लोगों को तोहफे और ताइफ दिए, जिसके सबब 700 दिरहम का मुझ पे कर्ज हो गया है, और ये फुला फुला है जो जिनका मैं कर्जदार हूं, 700 दिरहम तो अपनी तरफ से उनको अदा कर देना। और तीसरी यह है कि इमाम अली मकाम को मैंने ख़त लिख दिया है कि कूफा आ जाए, हालात साजगार है, आप अपने बच्चे और अहलो अयाल के साथ निकल पड़े होंगे, तो हो सके तो उनको दरमियान में रोक दिया और मेरी शहादत की खबर देना और उनसे अर्ज करना मेरी जानिब से कि आप लौट जाए। अब ये बड़ी राजदाना अंदाज में हज़रत मुस्लिम ने उसको ये वसीयतें की थी, लेकिन दुनिया का तलबगार था। इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा और जोर से कहता है अमीर मैं बता देता हूं इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ बदगुमान हो कि मुस्लिम ने ऐसी क्या राज की बात कही दी, ये 3 बातें कही है उसने। ये इतने दुनिया के तलबगार थे बदबख्त। तो इब्न ज़ियाद कहता है कि सुनो, जहां तक कर्ज की वसीयत का मामला है, अम्र तू उसका मुख्तार है, तू चाहे उस वसीयत पे अमल कर नहीं कर, वो तेरा मामला है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी वसीयत का जहां तक मामला है कि हुसैन कुफे की तरफ आ रहे हैं, उस मामले में भी हमें इख्तियार नहीं और इस वसीयत को हम पूरा नहीं करेंगे। हाँ, हुसैन खुद लौट जाए तो अलग बात, और आएंगे तो बचकर नहीं जाएंगे। और रहेगी तीसरी, तो जो यजीद अमीरुल मोमिनीन का गद्दार है, वो किसी लायक नहीं कि उसकी लाश को दफन किया जाए, हम जो चाहेंगे उससे सुलूक करेंगे। उसके बाद जल्लाद को हुक्म दिया कि इनको किले की फुसल पर ले जा, छत पर ले जा और वहां से काट कर इनको फेंक दे। हज़रत मुस्लिम को ले जाते, आप तकबीर और तस्बीह पर बुलंद फरमाते अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह व बिहम्दिका, इस तरह की तस्बीहात आप बुलंद करते हुए जाते हैं। जल्लाद पीछे हैं, मोहम्मद इब्न अशस खड़ा है, आप उसको देख के जलाल में फरमाते मोहम्मद तूने ही अमान दी थी ना मुझे, अरे बेगैरत तूने तो कहा था कि इब्न ज़ियाद से मेरे बड़े अच्छे रसूख हैं, मेरी अमान है, बाखुदा तेरी अमान पर भरोसा करके मैंने अपने हथियारों को दिया है। अगर तू अमान ना देता और तू अगर यकीन ना दिलाता तो मैं लड़ता इस हद तक के शहीद हो जाता। अब अमान का हक अदा कर, बेगैरती के साथ देख क्या रहा है, तलवार निकाल और मेरी हिफाजत कर। लेकिन बदबख्त बेगैरत था, हिम्मत नहीं थी, सर झुका के खामोश खड़ा हुआ है। आपने देखा कि बेगैरती इन पर इतनी मुसल्लत हो चुकी है कि कोई फायदा नहीं है। फिर आपने आले रसूल पर और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। छत पर जल्लाद ले जाता है और ले जाने के बाद तलवार का वार बुलंद हुआ और आपका सरे नाज़मीन तन से जुदा कर दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और उसके बाद छत से आपके जिस्म मुबारक को जमीन पर फेंक दिया गया और सर यजीद की तरफ भेज दिया गया। इब्ने असीर, तारीख तबरी, तारीख कामिल,
اور ابن خلدون سب نے لکھا، یہاں تک کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی لکھا کہ حضرت مسلم کا سر یزید کی طرف بھیجا گیا۔ اب جو یزید کے طرف گار ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسلم کا جب سر بھیجا گیا، امام حسین تو بہت بعد میں آئے ہیں، اگر یزید قتل حسین سے راضی نہ تھا تو اس نے ابن زیاد کو اسی وقت منع کیوں نہیں کیا؟ کوئی پیغام کیوں نہیں بھیجا گیا کہ تو نے مسلم کا قتل بھی میری اجازت کے بغیر کیا ہے، خبردار اب امام حسین کا قتل نہ کرنا؟ لیکن اس کا مطلب تو یہ صاف واضح ہے کہ یزید کا حکم یہی تھا کہ امام حسین کو قتل کرنا، خطرہ تو نواسے رسول سے ہی تھا۔ حضرت مسلم کی شہادت واقع ہوئی، آپ کے جسم مبارک کو کے ساتھ یہ بے حرمتی کی گئی کہ پیر میں رسی باندھی جاتی ہے اور کوفہ کی سڑکوں سے گھسیٹتے ہوئے بازار لاتے ہیں کوفہ کے، اور ایک درخت سے آپ کی الٹی سر بریدہ لاش کو لٹکا دیا گیا۔ ایک تختی لگا دی جاتی ہے، مسلم ابن عقیل ہے، یہ وہ ہے جس نے امیر المومنین یزید سے غداری کی، جو بھی امیر المومنین یزید سے غداری کریں گا اس کا اشر یہی ہوگا۔ اس کے بعد ہانی کو بلایا جاتا ہے، ہانی ابن عروہ، ابن زیاد حکم دیتا ہے اس کو سر بازار لے جا کے ہانی کو قتل کرو تاکہ لوگوں پر میرے روب اور دبدبے کا ایک اثر قائم ہو جائے۔ ہانی کو لے کر چلتے، زنجیروں میں ہانی جکڑے ہوئے، سپاہی گھسیٹتے ہوئے کوفہ کے بازاروں میں قتل کے لیے لے جاتے۔ ہانی چیختے اپنے قبیلے والوں کو آواز دیتے ہیں، کہاں ہیں قبیلے مدہج کے لوگ، کہاں ہیں میرے بھائی، کہاں ہیں میرے رشتہ دار، آؤ میری حفاظت کرو، ان بختوں کو چھڑاؤ۔ مگر خوف اور ہراس ایسا قائم ہو گیا تھا اہل کوفہ پر، کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ جب آپ نے صدائیں لگائی، کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں، مجبور ہو کر آپ فرماتے، ارے کوئی نہیں جو میری حفاظت کرے، کیا کوئی تلوار نہیں کہ میں ان کا مقابلہ کروں؟ ارے تلوار نہ صحیح، کیا کوئی لکڑی کی کمچی نہیں ہے کہ میں اسی سے مقابلہ کروں؟ کیا کوئی اونٹ کی ہڈی بھی نہیں ہے کہ کوئی ہڈی ہی مجھے دے دے تاکہ میں مقابلہ کروں، یہاں تک کہ ان سے لڑتے لڑتے خود شہید ہو جاؤں؟ مگر کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھرے بازار بیچ میں حضرت ہانی ابن عروہ کو لایا جاتا ہے، جلاد کو اشارہ ہوتا ہے، جلاد کی تلوار بلند ہوئی، ہانی ابن عروہ کا سر بھی قلم کر دیا گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو بھی اسی درخت سے لٹکا دیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم جب نکلے تھے اس طرف گھیراؤ کرنے کے لیے 40,000 کی جمعیت کے ساتھ، اپنے شہزادے حضرت محمد اور ابراہیم کو قاضی شرح کے گھر آپ نے رکھا تھا کہ قاضی شرح آپ ان کو حفظ و ایمان میں رکھیے، یہ میرے شہزادے ہیں۔ قاضی شرح کو خبر اطلاع ملتی ہے، آپ کا بیٹا قاضی شرح کا اسد آتا ہے روتے ہوئے، ابا جان غضب ہو گیا، حضرت مسلم شہید ہو گئے، ان کو شہادت کا جام نوش کر چکے، شہید کر دیا گیا۔ ہانی عروہ کو اس عالم میں شہید کیا گیا کہ کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ پوری داستان اسد نے سنائی، حضرت شورے کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، بچوں کے کمرے میں جاتے ہیں، محمد ابراہیم دونوں بچوں کو بلاتے ہیں اور سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ بچوں نے جب دیکھا کہ شرح اس انداز میں محبت سے ہاتھ پھیر رہے تو محمد جو بڑے بیٹے تھے کہتے ہیں کہ قاضی شرح، قاضی صاحب کیا بات ہے، آپ اس انداز میں ہاتھ پھیر رہے جیسا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے؟ بس جیسی یہ جملہ بچوں نے کہا قاضی شرح ضبط نہ کر سکے، نتیجہ یہ ہوا کہ رو پڑے۔ بچے سمجھ گئے کہ والد گرامی شہید کر دیے گئے، بچوں نے رونا اور چیخنا شروع کیا۔ قاضی شرح نے تسلی دی، کہا بچوں خاموش رہو، تم نہیں جانتے یہ نابکار تمہارے والد کے خون کے پیاسے تو تھے ہی، مگر ان کی خون کی سے بھی ان کی پیاس نہ بجھی، اب یہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ اگر تم نے چیخا چلایا، آواز بلند ہوئی، ممکن ہے کہ کوئی پڑوس کا بدبخت یزید ابن زیاد کے ہاتھ پہ سودا نہ کر لے، اس لیے خاموش ہو جاؤ، صبر کرو، رات کا انتظار کرو تاکہ میں کسی محفوظ مقام پہ تمہیں پہنچانے کی کوشش کروں۔ شام ہوتی ہے، رات کا سناٹا۔ اپنے بیٹے اسد کو بلایا، کہا میں نے کچھ معلوم کیا ہے اور معلومات کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ قافلہ مکے کی طرف روا دوا ہے، باب العراقین کی طرف وہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ان بچوں کو لے جاؤ اور اس قافلے کے ساتھ ان کو کر دینا۔ قافلے کے ساتھ بچے خیر سے کم اپنے اہل و عیال میں تو پہنچ جائیں گے۔ حضرت قاضی شرح کے بیٹے اسد نے گھوڑے پہ بٹھایا، خوف کا عالم تھا، چاروں طرف سے پابندیاں، گھیراؤ، ناکہ بندیاں، گلیوں میں سے اور کوچوں میں سے بڑی حفاظت کے ساتھ اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہ باب العراقین کی طرف لے جاتا ہے۔ اب جب وہاں اس میدان میں پہنچے، قافلہ دور کچھ نظر آیا چلتا ہوا،
گھوڑے کو کچھ دور لے گیا. جیسے آگے بڑھتا ہے قافلہ دور نظر آتا ہے. بہت دور جب نکلا تو اسد کو خطرہ ہوا کہ اگر بچوں کو میں اور زیادہ دور لے گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کا کوئی بدبخت دیکھ لے. سب مجھے جانتے ہیں میں قاضی شورے کا بیٹا ہوں. گھوڑے سے بچوں کو اتارا, کہا بچوں میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا کہ خطرہ ہے. دیکھ رہے ہو وہ قافلہ, جاؤ دوڑو اور قافلے میں شامل ہو جاؤ. بچوں کو اتار کے خود گھوڑا پلٹایا, واپس ہوا. بچے دوڑے قافلے کی طرف, گرد و غبار اڑ رہا ہے. جب گرد و غبار کے جہاں دکھتا تھا وہاں پہنچے, گرد و غبار چھٹ چکا تھا, قافلے کا نام و نشان نہیں تھا. بچے رونے لگے, اور یہ ننھے بچے 8 اور 9 سال کے بچے یہ تنہائی اور بے بسی کے عالم میں بھٹک رہے ہیں, راستہ معلوم نہیں ہے. اس ریگستان سے بھٹکتے بھٹکتے ایک سمت نکل پڑے جہاں سمت سجائی دی, مگر معلوم نہیں تھا کہ جس سمت ہم جا رہے ہیں یہ سمت, یہ راستہ مکہ کو نہیں جاتا, یہ تو ہمیں کوفہ ہی واپس لا رہا ہے. جب صبح نمودار ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کوفہ کے اندر ہے. سپاہیوں نے جیسی دیکھا بچوں کو پکڑ لیا. ارے یہ تو مسلم کے بچے معلوم ہوتے ہیں. چہرہ گواہی دے رہا تھا شہزادے رسول ہے. گرفتار کیا, ابن زیاد کے پاس پیش کیا. ابن زیاد نے پوچھا کون ہو, کیا نام ہے؟ کہا محمد ابراہیم. کس کے بیٹے ہو؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے, جھوٹ بولنا سیکھا نہیں تھا. کہہ دیا مسلم ابن عقیل کے صاحبزادے ہیں. کہا جیل میں ڈالو, یزید کو خط لکھتا ہوں, دیکھیں یزید کا کیا حکم آتا ہے. جیل میں ڈال دی گیا. جیل کا دروگا ہے, جیلر جو اس کا نام ہے مشکور, محب اہل بیت تھا. اس نے دیکھا شہزادے جیل میں آئے ہیں, رات کی آدھی رات کو جیل میں داخل ہوتا ہے. سپاہیوں کو کچھ پیسے دیے, کہا جاؤ آرام کرو, میں ہوں ابھی, میں دیکھ رہا ہوں, جاؤ کچھ سستا لو, بہت پہرے دینا ہے تمہیں. سپاہیوں کو وہاں سے پیسے کچھ دے کے کھسکایا. تنہا جاتا ہے اندر, کھانا وانا بچوں کو پیش کیا, اور اس کے بعد کہتا ہے میرے بچوں میں تمہارے خاندان کا غلام ہوں, تمہارے مقام و مرتبے کو جانتا ہوں, یقیناً ابن زیاد تمہیں قتل کر دیں گا, اب جو ہونا ہے ہو, تمہاری مصیبتیں تکلیفیں میں اپنے سینے پہ لینا گوارا کرتا ہوں, مگر تم پر کوئی آ جائے مجھے یہ گوارا نہیں. جاؤ قادسیہ میں میرا بھائی ایک بہت بڑے عہدے پر ہے, میں تمہیں قادسیہ کے راستے پر چھوڑ دیتا ہوں, یہ میری انگوٹھی لو. نشانی کے طور پہ اپنی انگوٹھی مشکور نے نکالی, بچوں کے حوالے کیا. جب قادسیہ پہنچ جانا, میرے بھائی سے ملاقات ہو تو یہ نشانی کے طور پر انگوٹھی دینا, وہ سب سمجھ جائیں گا, میرے بارے میں بتانا, وہ تمہیں قادسیہ سے با حفاظت مکہ پہنچا دیں گا. مکہ میں تم اپنے چچا حضرت امام علی مقام سے ملاقات کر لینا. جیل سے نکالا, کچھ دور لے گیا, اور اس کے بعد راستہ قادسیہ کا بتا کے بچوں یہاں سے سیدھا جانا, راستہ بتا کے واپس آ گیا. بچے نکلے, اب ادھر صبح نمودار ہوتی ہے. سپاہی جب آئے ڈیوٹی بدلتی ہے, جب سپاہی آئے تو جیل کا دروازہ کھلا ہے, بچے غائب ہیں. شور برپا ہوا کہ مسلم کے بچے فرار ہو گئے. ابن زیاد تک خبر ہوئی, کہا مشکور کو پکڑ کے لاؤ. مشکور کو گرفتار کر کے لایا گیا. مشکور تو دروگہ جیل ہے, دروگہ زندان ہے, چابی تیرے پاس ہے. بچے اتنے چھوٹے کہ جیل کو توڑ نہیں سکتے, سلاخوں کو کاٹ نہیں سکتے, تالا توڑا نہیں گیا بلکہ کھولا گیا ہے. اس کا مطلب تو نے فرار کیا ہے. تو نے کیوں فرار کیا؟ کہا شہزادے رسول قتل کیے جائے مجھے گوارا نہ تھا. کہا تو مجھ سے نہیں ڈرا؟ تجھے خیال نہ آیا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ کہا ابن زیاد جو اللہ سے ڈرتے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ابن زیاد کہتا ہے کہ کس امید کے بل پر تو نے یہ کام کیا؟ باخدا اگر تو اچھی حفاظت کرتا, اچھے سے جیل میں رکھتا تو شاید میں تجھے کچھ انعام دیتا, مگر تو اب میرے عتاب کا حقدار ہو گیا ہے, میرے غصے کا ایک حقدار ہو گیا ہے, میری سزاؤں کا سزاوار ہو گیا ہے. کس امید پر تو نے یہ کام کیا ہے؟ مشکور کہتا ہے سن, میں نے اس امید پر کیا, مجھے یقین کامل ہے کہ خاتون جنت کے شہزادے ہیں, خاتون جنت کی بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہو جائیں گے اور وہ میری شفاعت فرمائیں گی. میں نے دنیا کے وہ جنت کا سودا کیا ہے. بدبخت کو جلال آتا ہے ابن زیاد کو, کوڑے مارو مشکور کو, اتنے کوڑے مارو جب تک یہ مر نہ جائے, اتنے کوڑے مارو, دردناک سزا دو, تڑپا کر مارو. جلاد آتا ہے, کوڑا نمودار کیا, پہلا کوڑا مشکور کی پیٹھ پہ پڑتا ہے. مشکور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کوڑا پڑتا ہے, مشکور کہتا ہے رب کائنات مجھے صبر عطا فرما.
तीसरा कोड़ा पड़ा, मशकूर कहता है रब्बे कायनात मुझे बख्श दे। चौथा कोड़ा पड़ता है, मशकूर कहता है परवरदिगार तू गवाह है, तेरे नबी के अहले बैत की खातिर तकलीफ मुझ पर हो रही है। चौथा कोड़ा पड़ता, पांचवा कोड़ा पड़ता है, मशकूर कहता है रब्बे कदीर रसूल और खातून जन्नत की बारगाह में मुझे पहुंचा दे। और उसके बाद मशकूर खामोश हुआ, पै दर पै कोड़े जल्लाद मारता रहा, यहाँ तक कि मशकूर गश खा के जमीन पे गिरते हैं, पीठ लहू लुहान, मगर जल्लाद को हुक्म मारता रहे। इतनी पीठ पे कोड़े बरसे, खून बहता रहा और मशकूर की शहादत वाक़ई हो गई। मशकूर भी विसाल शहीद हो जाते हैं। अब ये बच्चे कादिसिया के रास्ते पर रात में चल रहे हैं, एक सिमत चले जा रहे हैं जो सिमत बताई गई है। ज़हन व फिक्र में यह है कि हम कादिसिया की तरफ जा रहे हैं, मगर हाल ये होता है कि पूरी रात सफ़र करते रहे। जब सुबह नमूदार हुई, सुबह का सफ़ेदा नमूदार होता है, देखकर ताज्जुब और मुताज्जिब हो जाते हैं कि जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं पर है। दोनों भाई एक आपस में कहते हैं भाई तकदीर हमें वहीं लाई है, लगता है हमारी शहादत का भी वक्त करीब आ गया है। पिछली बार इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने पकड़ लिया था, आओ अपने आप को कहीं छुपा ले कि ऐसा ना हो कि इस बार फिर गिरफ्तार कर लिए जाए। एक महफूज मकाम तलाश कर रहे हैं, तालाब के किनारे एक झुका हुआ दरख्त दिखा, उसमें एक खो बनी हुई थी। दोनों शहजादे दरख्त पे चढ़ते और उस खो में जाके छुप के बैठ जाते हैं। अब समझ तो रहे थे कि हम छुपे बैठे हैं, मगर फूल की खुशबू भी कभी छुपा करती है। ये तो खातून जन्नत के फूलों के दो नन्हे फूल थे ना। एक कनीज आती है उस तालाब में पानी भरने के लिए, जैसे ही उसने मटका डाला पानी में इन चांद से चेहरे वालों के परतव नजर आए, अक्स नजर आते हैं। देखा, निगाह उठाई तो दो बच्चे खो में बैठे हुए, अक्स तो चांद का उनका चेहरे का पानी में नजर आ गया। देख लिया उसने, दोनों बच्चे डर गए, सहम गए, या अल्लाह पकड़े गए हम। कनीज ने देख लिया, अब ये खबर करेगी, आवाज लगाएंगे, सिपाही आएंगे जो इधर उधर खड़े बिखरे हुए होंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। जब डरने लगे, कांपने लगे, कनीज ने कहा डरो मत बच्चों, कौन हो तुम और इस खो में क्या कर रहे हो? कहा खुदा का वास्ता हमारे यहाँ छुपे होने की खबर किसी को ना देना। कहा भले ही तुम कहो कि छुपे होने की खबर ना देना, लेकिन तुम्हारे चांद से चेहरे गवाही दे रहे हैं कि तुम खातून जन्नत के दरख्शा फूल हो, उसी बाग से तुम्हारा ताल्लुक है, तुम्हारी महक से पता चल रहा है कि तुम मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादे हो। बच्चों ने रोना शुरू किया, डर गए, कहा हम मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादे हैं, क्या तुम हमें सिपाहियों के हवाले कर दोगी? फरमाया, कहती है नहीं, आओ, मेरी जो आका है, मैं जिनकी गुलाम हूँ, वो बड़ी नेक और साले है, वो खातून जन्नत की कनीज रह चुकी है, चलो उनके पास मैं ले चलती हूँ, तुम्हारी खूब हिफाजत करें। बच्चों को यकीन दिलाया और अपने साथ लेकर अपनी आका के पास आती। जब बच्चों के बारे में बताया तो बड़ी वो साहले औरत थी, वाकई खातून जन्नत की कनीज थी, खानदान अहले बैत नबुव्वत से मोहब्बत करने वाली, चाहने वाली थी। खुश हो गई, कहा तूने कनीज बड़ा अच्छा किया। बच्चों को गुस्ल दिया, नहलाया, कपड़े वगैरह तब्दील करवाए, खाना वगैरह खिलवाया और एक कमरे में दोनों को बिस्तरा वगैरह लगा के बच्चों को वहाँ बिठा देती कि बच्चों अब तुम आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर कहना। इसका शोहर था हारिस, ये बदबख्त यजीदी था। इब्ने ज़ियाद ने मशकूर की शहादत के बाद ऐलान किया कि जो बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उसको इनाम इकराम दिया जाएगा। दुनिया के तलबगार उन नन्हे बच्चों को तलाश कर रहे हैं, कूफा की गलियों में ढूंढ रहे हैं। ये हारिस भी ढूंढ रहा है इनाम की लालच में, घोड़े पे इधर भागता है उधर दिन भर मारा फिरता रहा। रात को थका मांदा आया और आके सीधा बिस्तर पे गिर पड़ा। बीवी आती है, खाना देती है, खाना तो खा लो, खाना वगैरह खाता है, बगैर हाथ मुंह धोए, ना नमाज पढ़ी ना कुछ करी, बिस्तर पे सो गया। आधी रात के करीब गुजरी तो मोहम्मद जो बड़ा बेटा है हज़रत मुस्लिम का, छोटे भाई अपने इब्राहिम को बेदार करता है, भाई इब्राहिम उठो, अब सोने का वक्त नहीं रहा। इब्राहिम उठते हैं, मोहम्मद की आंखों में आंसू है। अब भाईजान क्या हुआ? काबी बस हल्की सी आंख लगी थी कि ख्वाब देखता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हज़रत अली दादा भी मौजूद है, दादी जान फातिमा तो ज़हरा भी है,
اور بابا حضرت مسلم ابن عقیل بھی ہے, اور رسول اللہ ہمارے بابا سے کہتے ہیں عقیل ابن عقیل تم تو چلے آئے اور شہزادوں کو دشمنوں کے حوالے چھوڑ آئے ہو. تبھی حضرت مسلم ہمارے بابا نے کہا یا رسول اللہ عنقریب آپ کے وہ 2 شہزادے بھی آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہی ہوں گے. جب یہ بڑے بھائی نے خبر دی ابراہیم بھی رونے لگے. دونوں بچے گلے مل کر ایک دوسرے سے روتے ہیں. رونے کی آواز اس بدبخت کے کان میں پہنچی حارث کے. نیند کھلتی ہے, بیوی گھبرا گئی, کہا سو جائیے آپ کیوں اٹھ گئے؟ کہا یہ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا کسی پڑوس اڑوس کے بچوں. کہا بیوقوف بناتی ہے, ہمارے گھر میں بچہ بڑا نہیں چھوٹا نہیں, ہمارے بچے سب جوان بڑے ہیں, اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا بچہ نہیں اتنا کہ جو روئے, یہ تو ہمارے گھر سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. کہا نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, شبہ ہوا ہے, آپ سو جائیے. مگر یہ اٹھتا ہے, بیوی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کو دھتکارا, اٹھا, چراغ روشن کیا اور آواز کی سمت چلتا ہے. دروازہ کھولا, بچے بستر پہ ایک دوسرے کے گلے مل کر رو رہے تھے. اس نے چراغ کی روشنی کو قریب کیا, دیکھا 2 ننھے شہزادے رو رہے ہیں. سختی سے پوچھتا ہے کون ہو, کیا کر رہے ہو یہاں, کیوں رو رہے ہو یہاں؟ اب بچے تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ بھائی ہم تو اپنے اس گھر میں جو ہمارے چاہنے والوں کا گھر ہے, حفاظت کرنے والوں کا گھر ہے, ہم تو امان میں. بچوں نے بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. بس جیسی سنا بدبخت نے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے اور ایک سخت جملہ کہتا ہے کمبختو, یہاں آرام کا بستر جمائے بیٹھے ہو اور میں صبح سے تمہیں مارا ڈھونڈ رہا ہوں. حال یہ ہے کہ تمہاری تلاش میں میرا گھوڑا بھی مارا گیا اور تم یہاں میرے گھر میں ہو اور میں دنیا بھر میں گھومتا پھر رہا ہوں. یقیناً کل میں تمہیں ابن سیاد کے حوالے کروں گا. بیوی دوڑتے ہوئے آتی ہے, کہتی ہے میرے شوہر, میرے سرتاج, یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ فاطمہ تو زہرا کے باغ کے پھول ہے, ان کو مسلو مت, ان کو جو ہے کچلو مت. اگر یہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے سبب سے قتل ہو گئے ہم خاتون جدت کو کیا منہ دکھائیں گے, رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس نے سمجھانا چاہا لیکن بدبخت نے کچھ نہیں مانا, بلکہ اس کے بعد ایک تالا لاتا ہے, بچوں کو رسیوں میں جکڑ دیا اور دروازے کو تالا لگا کے چابی اپنے پاس لے کر بستر پہ آ کے سو جاتا ہے. بیوی رو رہی ہے. اس کا حارث کا ایک جوان بیٹا تھا, وہ بھی بیدار ہو گیا, وہ بھی رو رہا ہے کہ باپ کو کیسے سمجھایا جائے. غلام ہے, وہ بھی پریشان ہے کہ کیسے اس کو سمجھایا جائے حارث کو. چنانچہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے, فجر کی اذان ہوئی ہے, بدبخت اٹھا, اس نے گھوڑے پر باہر نکالا, گھوڑے کو تیار کیا اور گھوڑے کو تیار کرنے کے بعد اندر داخل ہوتا ہے, بچوں کو رسیوں پہ جکڑ کے لایا اور گھوڑے پہ ایسے لادا جیسے کسی بورے کو لاد دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد دریائے فرات کی طرف بڑھتا ہے. بیوی دوڑی, میرے شوہر یہ مت کرو, اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو, اپنی آخرت تباہ و برباد نہ کرو. مگر اس بدبخت نے لیا, بیوی کو زور سے جھٹکا دیا, وہ نیک بیوی گرتی ہے, دیوار سے پیشانی لگی, پیشانی زخمی ہوئی, گشی آئی, بے ہوش ہو گئی. غلام دوڑتا ہے, آقا یہ نہ کرو. یہ گھوڑے پہ آگے لیے جا رہا ہے, دریائے فرات کے قریب پہنچتا ہے, بیٹا بھی پیچھے ہے. باپ میرے یہ ظلم نہ کر, اے میرے باپ, اگر تو شہزادے رسول کو قتل کر دیں گا, رسول کے شہزادوں کو اگر تو مار دیں گا, قیامت کے دن تو کیا منہ دکھائیں گا؟ غلام سمجھا رہا ہے, کہتا بدبخت اپنی بکواس بند کر. تلوار نکالی, غلام کے ہاتھ میں دیتا ہے, کہتا تو میرا غلام ہے, میرا حکم ہے کہ تلوار چلا اور ان بچوں کے سر قلم کر دے. غلام نے تلوار لیا, اس کے بعد پلٹ کر حارث پر وار کیا. کہا کمبخت, اس سے پہلے کہ میرے ہاتھ اہل بیت نبوت کے خون میں آلود ہو, میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ تجھے قتل کر کے میں جنت کو پا لوں. حارث بیدار تھا, باخبر تھا, اس نے وار کیا, اس نے وار کو خالی کیا, خنجر نکالا, غلام کو طرف خنجر پھینکتا ہے, سینے میں خنجر داخل ہوا, غلام وہیں تڑپا, گرا, تڑپا اور اس کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی. بیٹا آتا ہے, باپ کے قدموں کو پکڑ لیا. ماں دوڑتے ہوئے آتی ہے, ہوش آیا, دوڑتے ہوئے آئی, شوہر کے قدموں کو پکڑ لیا. میرے سرتاج یہ ظلم نہ کر, ظلم کی انتہا ہے کہ ان بچوں پہ تو رحم کر. دنیا کا جابر و ظالم بھی بچوں پہ رحم کرتا ہے. تمہیں جو کچھ کرنا تھا تم حضرت مسلم کے ساتھ کر چکے, خاتون جنت کو کیا منہ دکھائیں گا؟ اس نے کہا بہت بک بک کرتی ہے, نہیں مانتی, ٹھیک ہے پہلے تجھے قتل کروں گا. تلوار بلند کی اور بیوی کے سر کو تن سے جدا کر دیا. اور ایک روایت یہ ہے, یہ دوسری روایت بتائی میں نے, ایک روایت ہے کہ پہلے بیٹے کو مارا, اور بیٹے کو جب قتل ہوتا ہوا بیوی نے دیکھا اس کی
हारिस की, वो नेक सहारे ने चीख मारी, गिरी और उसकी रूह भी जिस्म से परवास कर दी। और उसके बाद तलवार बुलंद करता है, दोनों शहजादों को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ता है। बड़ा भाई कहता है कि इससे पहले कि मेरी निगाहों के सामने छोटा भाई तड़पे, पहले मुझे कत्ल कर। छोटा कहता नहीं, ये नहीं हो सकता कि मेरी निगाहों के सामने मेरे भाईजान को कत्ल किया जाए, जालिम पहले मुझे कत्ल कर फिर मेरे भाई को कत्ल करना। दोनों जिद करते हैं कि पहले मुझे कर। कुछ देर देखता है और उसके बाद एक गंदी सी गाली देख के कहता है, बदबख्तो मेरा वक्त जाया करते हो, तुम दोनों को ही एक साथ कत्ल करता हूं। दोनों के सरों को मिलाया, बालों को और जुल्फों को गिरहा बांधता है और सर मिला के तलवार से एक ही बार में दोनों की गर्दन तन से जुदा कर दी। जिस्मों को दरिया नील में फेंक दिया, सरों को बोरों में डाला। घर आता है, आने के बाद खून वगैरह साफ किया, सर का पानी से धोया, तश्त में रखा, एक दस्तरखान सजाया और इब्न ज़ियाद के महल की तरफ निकल पड़ता है। इब्न ज़ियाद बदबख्त का दरबार सजा हुआ है। इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचता है। इब्न ज़ियाद अमीर मुबारक हो, दुश्मन के बेटे जो तेरे सबसे बड़े दुश्मन है उनके सरों को लाया। कहा मेरा दुश्मन तो मारा गया मुस्लिम, ये उसके कौन से बेटे और कौन मेरा बड़ा दुश्मन आ गया। कहा अमीर देखोगे तो खुश हो जाओ, बता क्या लाया है। तश्त इब्न ज़ियाद के कदमों के पास रख दिया गया। इशारा किया गुलाम को, दस्तर हटा। जैसे ही सरों से दस्तर हटाए गए, दो नन्हे नन्हे शहजादों के सर थे। कहा किसके सर लाया, ये तो बच्चों के सर है। कहा अमीर यही तो मुस्लिम इब्न अकील के बच्चों के सर है। कहा बदबख्त ये क्या किया, मैंने कब कहा था कि मुस्लिम के बच्चों को कत्ल कर देना। मैंने तो हुक्म ये दिया था कि जिंदा लाना। मैंने यजीद अमीरुल मोमिनीन को लिख भेजा है कि इब्न ज़ियाद जो है मुस्लिम के बच्चे मेरे यहाँ कैद है, क्या हुक्म है। अगर यजीद ने ये फरमान वहां से जारी किया, ये खत में लिख कर दिया कि बच्चों को मेरे हवाले कर दो, मेरे दारुल खुलफा भेज दो, तो क्या भेजूंगा। बदबख्त तूने यजीद के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया, किसी लायक नहीं छोड़ा। तूने मेरे हुक्म के बगैर ये क्यों किया। तुझे जिंदा लाने की क्या मारने की क्या जरूरत थी, जिंदा लाता तो बेहतर था। कामिर मुझे अंदेशा हुआ कि अगर इन बच्चों को मैं जिंदा लाऊं, तूने इनाम बहुत बड़ा रखा था, मुझे डर था कि लोग इन बच्चों को मुझसे छीन लेते और मैं महरूम रह जाता। कहा कमबख्त अगर ये डर था तो मुझ तक आके तिला देता, मेरे सिपाही जाते और फिर उन सिपाहियों के साथ तू बच्चों को मेरे पास हाजिर करता। मगर तूने मेरे हुक्मदोली की। कौन है जो इसको कत्ल करे, कौन है जो इसको फना कर दे। इब्न ज़ियाद ने उसके कत्ल का हुक्म सादिर कर दिया। मकातिल नाम का एक शख्स आगे बढ़ता है, कहता अमीर मुझे इजाज़त दे कि मैं इसे कत्ल करूं। कहा जा तुझे इजाज़त है। मकातिल इसके हाथ पैर बांध के कुफा की गलियों में से ले जाता है खींचते हुए, साथ में दो नन्हे नन्हे बच्चों के सरों को भी साथ में लिए हुए हैं। और रास्ते में कहता है लोगो ये मुस्लिम इब्न अकील के बच्चों का कातिल है, जिसने हजरत मुस्लिम इब्न अकील के नन्हे नन्हे बच्चों को शहीद किया है। कसम खुदा की अगर इब्न ज़ियाद मुझे दुनिया की हुकूमत भी दे देता तो मुझे उतनी खुशी ना होती जितनी इसके कत्ल पर मुझे खुशी होने वाली है। मकातिल दरिया नील के करीब इसको भी लाता है, कहता है बता कहां किस जगह पर तूने मुस्लिम के शहजादों को कत्ल किया था। उसने एक जगह इशारा किया, ठीक उसी जगह इस बदबख्त को खड़ा किया। मकातिल ने तलवार निकाली और एक ही बार में सर से उसके तन को जुदा कर दिया। और उसके बाद सर अकदस को लेता है, दरिया नील में डालता है, क्योंकि जिस्म ये बदबख्त पहले दरिया नील में डाल चुका था। मगर निगाहें हैरत से इस्तेजाब से चौंक जाती है कि जिसमें अथर जो दरियाए नील में छुपा हुआ था, गर्क था, सतह आप पे नमदार होता है और जिसके सर जिस धड़ के साथ थे वो जुड़ जाते हैं। इसने जब ये देखा, मकातिल ने कहा दोनों लाशों को, दोनों नाश मुबारक को बाहर निकाल। दोनों नाश को बाहर निकालते हैं। वहीं पर दरिया नील के किनारे उसने कब्र खोदी, वहीं दोनों शहजादों को दफन किया। आज भी तो वहीं पर उनकी कब्र है। उसके बाद इस बदबख्त की लाश को दरिया नील में फेंकने का हुक्म दिया मकातिल ने। हारिस की लाश को जैसे दरिया नील में डाला गया, एक मौज उड़ती है, लाश दरिया के बाहर। कहा दरिया इसको कबूल करना नहीं चाहता, इसको जमीन में दफन कर दो। मेरा तो इरादा था कि दरिया में बहे, इसको मछलियां नोच नोच के खत्म कर दी, मगर दरिया की मछलियां भी इसके जिस्म को गवारा नहीं कर रही है। इसे दफन करो। गड्ढा खोदा गया और जब कब्र में उसको डाले, कब्र बंद हुई। कब्र बंद करके भी बस पलटे ही थे कि एक धमाका हुआ, उसकी लाश फिर कब्र के बाहर। कहा दोबारा दफन करो। दोबारा भी दफन किया गया।
پھر دھماکہ ہوتا ہے, قبر شک ہوتی ہے, لاش پھر باہر. مقاتل کہتا ہے نہ اس کو زمین قبول کرنے کے لیے تیار, نہ پانی قبول کرنے کے لیے تیار, بس ایک ہی راستہ بچا ہے, لکڑیاں جمع کرو, اس کو جلا کر فنار کر دو. آگ روشن کی گئی, اس بدبخت کو دنیا میں ہی جہنم کی آگ میں جلا دیا گیا. گویا بتایا گیا کہ ایسوں کا انجام جہنم کی آگ کے سوا کوئی نہیں ہے. حضرت امام علی مقام اس طرف مکہ سے کوچ فرماتے ہیں, ابھی ان کو حضرت مسلم ابن عقیل کی خبر نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کا بیان کل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات شہداء نے کرب و بلا کے فیوز و برکات سے ہمیں فیضیابی فرمائے, ان کی طرح صبر, ہمت اور ان کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا